We already know, we the anatomy people have got tendency to give name. As the roads, same road, given different names according to the situation. Same road. Here is the road going, it is called Palitpur Road. After that, it may take another name. Similarly, pleura, depending upon the names. For example, that pleura covered the lateral and anterior surface of the lung, we call costal pleura. The pleura covers the lower surface of the lung, we call diaphragmatic pleura. And the most important, the pleura covers the medial surface of the lungs, we call mediastinal pleura. So pleura which covers the medial surface of the lung, we call mediastinal pleura. That doesn't mean there are different pleura. The same pleura covering the lungs has got different names. Which covers the surface, we call costal pleura. Which covers the base, we call diaphragmatic pleura or basal pleura. Which covers the medial surface of the lung, we call mediastinal pleura. Similarly, which covers the apex of the lung, we call apical pleura. So, now we can understand the definition of the mediastinum. Mediastinum is a space the two lungs covered by the mediastinal pleura. So, it is a space in between two medial surface of the lung. Lung has got different surface, the medial surface, costal surface, diaphragmatic surface, etc. Similarly, mediastinum is a space which covers it is a space which is situated in between the medial surface of the lung covered by mediastinal pleura, and it contains many important structures. What is the importance of knowing the pleura? I have got, my experience is that a patient, when I usually do practice, a patient at about 35 years has come to me with a cough, hacking cough, irritating cough. And he shown one or two doctors some co-op without any improvement. It is going on, come to me. And X-ray, it is already been done. That is not specific. There are some hilar shadow is enlarged, otherwise not specific. Luck favors me. Why? Because already he has taken treatment and very good antibiotics are given. So that I know that it is not a simple infection. If it is a simple infection, it will already been cured. If it is a pneumonia or pleurisy, it would be cured because beautiful antibiotics are given by two doctors already. So that it is favor me, so that when it is a cough and complain of some anorexia, khete parchi na, then I asked for CT chest. Patient ke bojalam ekটু পয়সা খরচা হবে কিন্তু কমছে না, CT chest, and it has been found a lung hues which is not revealed in the X-ray, a mediastinal growth, a mediastinal large growth in the posterior aspect of the mediastinum. And ultimately, CT guided biopsy was done. It has been found to be a cancer, primary origin in the lungs. Then why is the cough? Sorry, I'm bhul bolechi. Not lungs, primary origin in the esophagus. Esophageal cancer. লাং হলে তো ঠিকই ছিল,
I have learned there is some difficulty in swelling, but not so much. So it is esophageal cancer. Then why there is a cough? Because just it is related to the left recurrent laryngeal nerve, which is a branch of vagus nerve. This growth irritating constantly this left recurrent laryngeal nerve, ultimately we producing distressing cough. Actually, ততদিনে আমি রেফার করে দিয়েছি. I have already referred to তখন ওই ইয়েতে NRS মেডিকেল কলেজে রেফার করে দিয়েছি, and already, but I followed up. So that is the importance of mediastinum, knowing that the relations, what is the relations, a disease, if we don't know the relations, you will be nowhere. So that at least gross idea about the mediastinum is important. So look, esophageal cancer can give rise to a cough. But esophageal complaint was minimum for him. So growth is outside the wall of the esophagus and irritates the nearby recurrent laryngeal nerve, left. So we know the mediastinum. So the relation of the mediastinum is space between the, probably between the two lungs. And so it is a huge space. So to pinpoint a particular area, particular pathology, we must divide the mediastinum into different parts. How do different? Before going to that, we must have got idea about the boundary of the mediastinum. What is the total boundary of the mediastinum? Mediastinum has got a, it is actually space, বুঝতে পারছো, posterior thoracic aperture. কারণ কি? কারণ সার্জনরা এটাকে thoracic outlet বলে। কেমন? তার চেয়ে বেটার superior thoracic aperture. Superior thoracic aperture, but we must know it is also called thoracic inlet, right? What is the boundary of the thoracic inlet? Thoracic, this is the thoracic inlet or superior thoracic aperture. It is bounded above by the upper border of the thoracic 1 vertebra posteriorly. Medially, it is bounded by the inner border of the first rib along with its costal cartilage. You know, the rib directly not connected with the sternum. It connected via a cartilage we call costal cartilage, and the name of the costal cartilage is according to the rib. First rib, first costal cartilage, second rib, second costal cartilage, third rib, and so on. Asbo abar. So the lateral boundary is the inner border. First rib has got a outer border and a inner border. Inner border of the first rib along with its first costal cartilage, and anterior boundary is the upper border of the manubrium sterni. Upper border of the manubrium sterni. Upper border of the, it is sternum. Sternum has got a 3 parts. Upper part called manubrium, it is called the body, and lower small region we call the xiphoid process. This sternum has got 3 parts. Upper we call the manubrium sternum, দ্বিতীয় body of the sternum, and lower small part we call xiphoid sternum. So what is the boundary of the thoracic inlet? Upper border of the first rib, a thoracic vertebra, inner border of the first rib, costal cartilage on either side, and anteriorly by the upper border of the manubrium sterni. So it is the
upper border, it is the upper boundary of the mediastinum also. What is the lower boundary? Lower boundary is very easy. It is the D diaphragm, or better to say, not the diaphragm, it is called the inferior thoracic aperture. In anatomy, we call the thoracic outlet, but better term is inferior thoracic aperture, which is bounded anteriorly by the xiphoid process, posteriorly by the lower border of the T12, and laterally by the inner border of the 12th rib, and partly posteriorly by the 11th rib also. Eta grete lekha royeche, nole 12th rib bollei hobe, which is actually closed by a muscular partition we called the diaphragm. Have you seen in your body also? So it is the lower boundary, and T12 thoracic vertebra. Thoracic vertebra joto kota ache, it is the posterior boundary of the mediastinum. So anterior boundary is the sternum, median xiphoid process. Vertebra T2, T3, T4, vertebral disc. So this is the total boundary of the mediastinum. Now, still it is a very large space. We have to divide more so that we can pinpoint a localize. আমি যেই যে বললাম টিউমারটা রয়েছে posterior mediastinum এ। এবার posterior mediastinum তো এখানেও হতে পারে, এখানেও হতে পারে, তো শুধু posterior mediastinum এর কোনো ভ্যালু নেই। সার্জন কোথায় খুঁজবে? পুরোটা দেখতে হবে তাহলে। সুতরাং আমরা আরো এটাকে ডিভাইড করেছি। This mediastinum has got divided into different parts. Main division is that we divide the mediastinum into two halves, superior mediastinum and inferior mediastinum. Superior mediastinum and inferior mediastinum. How? By an imaginary plane. এখানে কোনো এখানে যেমন ন্যাচারাল বাউন্ডারি রয়েছে, অ্যানাটমিক্যাল জিনিস রয়েছে, ওটা কিন্তু আমরা ইমাজিন করে নিতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ইমাজিনেশন? An imaginary plane in the lower border of the mediastinum it is not present in our body. We imagine, kalpana korechi, we imagine a plane which extends from anteriorly lower border of the manubrium, or better term is the manubriosternal junction. এই যে উঁচু জায়গাটা, হ্যাঁ, ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জাংশন, যেখানে কানেক্ট করছে সেকেন্ড রিব। আমরা এইভাবে রিব কাউন্ট করি, কেমন? এই যে আমরা রিব কাউন্ট করি, এই হাত দেই, এই যে উঁচু, ইট ইজ দ্য manubriosternal junction. এই সাইডে সরে এসো, this is the second rib, then third, then fourth, then fifth, sixth, seventh, eighth, in this way. Not first rib identify করা difficult. আর নিচ থেকে কেন করি না? Sometimes 12 ribs are missing in some person. 12 রিবটা সকলের থাকে না, ফলে তুমি যেখানে হাত দিচ্ছ কারো might be you think it is a 12th rib, but actually it is a 11th rib. So কাউন্টে গন্ডগোল হয়ে যাবে। So always আমরা রিব কাউন্ট করি manubriosternal junction থেকে, এবং আস্তে আস্তে ল্যাটারালি সরে যেতে হবে, কারণ এইখানটায় আস্তে আস্তে রিবগুলি কার্টিলেজটা বড় হয়ে যাচ্ছে, পরে দেখবে যখন আঁকবো। তার জন্য এইভাবে রিব কাউন্ট করি। দিস manubriosternal junction is very important landmark. As important landmark is here the insertion of the coracobrachialis. So many changes occur. ঠিক এখানে অনেকগুলি চেঞ্জ হয়। তাহলে ইমাজিনারি প্লেন, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র mediastinum, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র mediastinum। লার্জ এরিয়া। আমি যদি বলি ইনফিরিয়র mediastinum টিউমার এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, এখানে। সো আবার ঝামেলা। সো
we divide the inferior mediastinum into 3 divisions. কিভাবে ডিভিশন করলাম? আমরা জানি which is covered by peritoneum, pericardium, which is covered by pericardium. এই যে হার্ট covered with pericardium along with roots of blood vessels, আসবো আমি, এইটাকে আমরা নাম দিয়েছি মিডল মেডিয়াস্টাইনাম। মিডল, হার্টটাকে নাম দেইনি, হার্টটাকে মিডল মেডিয়াস্টাইনাম বলছি না, যে স্পেসটার মধ্যে হার্টটা রয়েছে তাকে বলছি আমরা মিডল মেডিয়াস্টাইনাম। মানে হার্টটাকে যদি সরাও তাহলে হার্টের ফাঁকা জায়গাটা হচ্ছে, ইফ ইউ রিমুভ দ্য হার্ট, দ্য এমটি স্পেস is known as the middle mediastinum. So heart remains in the middle mediastinum along with some other structure. For example, the ascending aorta, pulmonary trunk, the arch of the azygous vein, এগুলি রয়েছে মিডল মেডিয়াস্টাইনাম, ব্রাঞ্চ ট্র্যাকিয়াল বাইফার্কেশন, এগুলি রয়েছে মিডল মেডিয়াস্টাইনাম। মানেই শুধু হার্ট নয়, সাম আদার স্ট্রাকচারসও রয়েছে। আর অ্যান্টেরিয়র টু দ্য মিডল মেডিয়াস্টাইনাম, এটাকে বলছি আমরা অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র মেডিয়াস্টাইনাম। আর এইটাকে বলি পস্টেরিয়র মেডিয়াস্টাইনাম। ওই বারবার আমরা ইনফিরিয়র আর বলি না, ধরে নিতে হবে অ্যান্টেরিয়র, মিডল অ্যান্ড ইনফিরিয়র মানে, পস্টেরিয়র মানেই হচ্ছে ইনফিরিয়র। আমরা বারবার অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র মিডিয়াস্টাইনাম, মিডল ইনফিরিয়র মিডিয়াস্টাইনাম, পস্টেরিয়র ইনফিরিয়র মিডিয়াস্টাইনাম বলি না। কিন্তু মনে রাখবে, যখনই অ্যান্টেরিয়র, মিডল আর পস্টেরিয়র বলছি, মিনস আমরা ইনফিরিয়র মিডিয়াস্টাইনামেরই পার্ট বলছি, সুপিরিয়রের একটাই। তাহলে এইটা গেল ভাগ, তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াস্টাইনাম, মিডল mediastinum, এটা হচ্ছে posterior mediastinum. So mediastinum actually is space, a partition, a septum, whatever it may be, which contains important structures of the thorax.
Acha, before going to the this content, just I give you some idea about the superior vena cava. Otherwise, it would be difficult for you to understand. You know, in abdomen, you will find the inferior vena cava. Similarly, here you will find a large vein which drains the head, neck and the superior extremity blood to the heart. Both right and left superior extremity, and from the head, neck, the blood goes to the heart into the right atrium. Similarly, the abdomen and inferior extremity and also the thorax also, superior vena cava goes to the right atrium of the heart. So, there are actually two vena cava. Superior vena cava, inferior vena cava carries the blood of our body to the heart, and the blood of the heart itself goes to the right atrium by a special venous channel we call the coronary sinus. এটা গেল মোটামুটি। তাহলে এবার সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা কিভাবে ফর্মেশন হয়? হেড, নেক, যে ব্লাড, ব্রেন, we gives artery. What are the arteries supply the brain and the superior extremity? Before going to that, from the left ventricle, this portion, from the left ventricle, a big aorta arises. We call ascending aorta. We call ascending aorta. Oneke jane na. What are the branches of the ascending aorta? Only two, right and left coronary arteries. পরীক্ষার সময় ট্রিকি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে, ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং aorta, কেউ বলতে পারে না। Branches of the ascending aorta are the right and left coronary arteries which supply the heart. Jagge, ascending aorta goes upward, ultimately curves in this fashion and from anterior to posterior side. খুব আমরা যখন আঁকি, টু ডাইমেনশনে যখন আঁকি, আমরা অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টাকে আমরা এরম ভাবে আঁকি, যেন এরম ভাবে যাচ্ছে। নো, অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, this is the ascending aorta, then it arches in this fashion, not only from right to left but also from anterior to posterior. এই কথাটা খেয়াল রাখবে, anterior to posterior যাচ্ছে। এটা এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা anterior side, এটা posterior side. So carving not like this, carving not like this. আমরা যেহেতু anterior posterior in paper we cannot draw, so that we give this fashion, but actually carving is like that. খেয়াল থাকবে এটা anterior to posterior, no doubt কিছুটা right to left যাচ্ছে, but mainly যাচ্ছে anterior to posterior. এবং আরেকটা মনে রাখবে, এবং এই যে কার্ভিং রিজিয়ন তাকে বলি আমরা আর্চ অফ অ্যাওর্টা। কি বলি? আর্চ অফ অ্যাওর্টা। সো অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা কন্টিনিউড অ্যাজ আর্চ অফ অ্যাওর্টা। বিগিনিং অফ আর্চ অফ অ্যাওর্টা কোথায়? অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা শুরু শেষ হলো, আর্চ অফ অ্যাওর্টা শুরু হলো at the level of the sternal angle, slightly to the right side. কোথায় শেষ হলো? again at the sternal angle, slightly to the left side. মানে যেখানে শুরু লেভেলটা একই থাকছে, এরকম। বুঝতে পেরেছো কি? এরকম। সাপোজ দিস ইজ দ্য অ্যাওর্টা, অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, এটা হচ্ছে এই রকম যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? এই রকম বিগিনিং যেখানে, এন্ডও সেখানে, at the end of sternal angle, and after that it continued as descending thoracic aorta in the thorax, right? So from the heart, left ventricle,
ascending aorta arises, it goes to form the arch of aorta. Arch of aorta then continued as the descending thoracic aorta, which is more or less pasted with the posterior wall of the thorax. একদম ভার্টিব্রার গায়ে লেগে থাকে, বলতে পারো one of the most posterior most structure, except some other artery and vein. What are the branches of the arch of aorta? There are three branches of the arch of aorta. Number one, from right to left, brachiocephalic trunk, left common carotid artery and left subclavian artery. কি হলো? From right to left, brachiocephalic trunk, left common carotid artery and left subclavian artery. Brachiocephalic trunk again divide into right common carotid and right subclavian artery. মানে ঝামেলা একটু করলো আর কি, দিতে পারতো একসাথেই, ডেভেলপমেন্টের জন্য এই ঝামেলাটা একটু তৈরি হলো, মানে একটুখানি গিয়ে রাইট সাইডে ভাগ হলো। ডিউ টু তোমরা যখন ডেভেলপমেন্ট পড়বে তখন বুঝতে পারবে কেন এটা হলো। কেমন? এবার কমন ক্যারোটিড আর্টারি, হাত দাও, ইউ ক্যান ফিল দাপ দাপ মারছে, এই টের পেয়েছো এখানটায়? দিস ইজ দ্য কমন ক্যারোটিড আর্টারি অ্যাট দ্য লোয়ার বর্ডার অফ আপার বর্ডার অফ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ। এই কার্টিলেজটার নাম হচ্ছে থাইরয়েড কার্টিলেজ। ইট ডিভাইডস ইন্টু টু, internal and external carotid artery. Internal carotid artery enters the brain, enters the cranial cavity and supply the brain, and external carotid artery supply this region, head neck region, superficial part. So the blood, oxygenated blood, goes from heart to the head, neck and brain by the common carotid artery. In the right side, common carotid artery is a branch of brachiocephalic trunk, and in the left side it is a individual branch arising from the arch of aorta. এবার বাকি রইল কে? superior extremity. Superior extremity is supplied by the subclavian artery. Subclavian artery again continued as a axillary artery, then brachial artery, then radial and ulnar artery to supply the superior extremity. On the right side it is a branch of the brachiocephalic trunk. On the left side it is in separate individual branch arising from the arch of aorta. So arch of aorta তিনটে branch, brachiocephalic means brachiocephalic, হ্যাঁ, রাইট সাইডের ব্যাপার নেই। brachiocephalic trunk, left common carotid artery, left subclavian artery, left subclavian artery কার্ভড হয়ে এখানে superior extremity তে চলে গেল। And brachiocephalic trunk again divides into left common carotid and left subclavian artery. So blood পেলো, head neck blood পেলো, and capillaries এ গেল and vein start হলো। সেই veins গুলি ultimately form a important vein, external and internal jugular vein, of which the most important is the internal jugular vein, is known as the internal jugular vein. So internal jugular vein drains the venous blood from the head neck region. Brachiocephalic vein, right brachiocephalic vein, which is a straight one, almost continued as the internal jugular vein. তাহলে কি করলো? right internal jugular vein and right subclavian vein join to form just the posterior to the medial end of the clavicle, join to form a large vein called the right brachiocephalic vein. Similarly, in the left side, left internal jugular vein and left subclavian vein join to form a vein known as the left brachiocephalic vein. এখানে হাত দাও, ক্ল্যাভিকেল, তার নিচের যে রিপটা ফার্স্ট কস্টাল কার্টিলেজ। মিডিয়াল এন্ডে যাও, এই মিডিয়াল এন্ডে ক্ল্যাভিকেল হাত দাও, এই যে ক্ল্যাভিকেল তার নিচে হাত দাও, ফার্স্ট কস্টাল কার্টিলেজ। ঠিক ফার্স্ট কস্টাল কার্টিলেজের পেছনে যদি এখান দিয়ে একটা পিন ঢোকাও, তাহলে যেটা হিট করবে সেটা হচ্ছে জয়নিং
এটার এটা কি হলো? এই জায়গাটা এটার নাম কি? রাইট ব্রেকিওসেফালিক ভেন। ভেরি গুড, ব্রেকিওসেফালিক ভেন। এটা হচ্ছে ক্ল্যাভিকেল, তার নিচে হচ্ছে ফার্স্ট টটাল কার্টিলেজে। তাহলে লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেন ইজ এ অবলিক হতেই হবে, কারণ সুপিরিয়র ভেনা কেভা প্রেজেন্ট অন দ্য রাইট সাইড, সুপিরিয়র ভেনা কেভা প্রেজেন্ট অন দ্য রাইট সাইড, সুতরাং লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেন ইজ অবলিক। ক্রসিং সুপারফিশিয়াল অল দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং আয়োটা। দেখতে পাচ্ছ ক্রস করছে লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেন। এই পিকচারটা তাকাও। অ্যান্ড আপার বর্ডার কোথায় এই ফর্মেশন জয়নিংটা হচ্ছে? জাস্ট বিহাইন্ড দ্য মিডিয়াল এন্ড অফ দ্য ফার্স্ট কস্টাল কার্টিলেজ। এবার দুটো ব্রেকিওসেফালিক ভেন জয়েন হলো, হয়ে কি তৈরি হলো? সুপিরিয়র ভেনা কেভা। এই যে এইটাই হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনা কেভা। কোথায় ফর্মেশন হলো? বিহাইন্ড দ্য ফার্স্ট কস্টাল কার্টিলেজ, মিডিয়ালে ক্লোজ টু দ্য স্টার্নাম। তারপরে সুপিরিয়র ভেনা কেভা গোজ ডাউনওয়ার্ডস, এবার এই সুযোগে বলে দিই, আমাদের হার্টের একটা পিকুলারিটি রয়েছে কভারিংসে। অ্যাবডোমেনের স্টমাককে কভার করছে পেরিটোনিয়াম, তার দুটো লেয়ার রয়েছে, ভিসেরাল লেয়ার অ্যান্ড প্যারাইটাল লেয়ার। লাংসকে কভার করছে, তারও ভিসেরাল লেয়ার, প্যারাইটাল লেয়ার। কিন্তু হার্টে আরেকটা এক্সট্রা লেয়ার রয়েছে। হার্টের পেরিকার্ডিয়াম দুটো, সেরাস পেরিকার্ডিয়াম অ্যান্ড ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম। কারণ হার্ট হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার, ওটাকে কভার করার জন্য, ওই সিম্পল সেফটি দেওয়ার জন্য ওই সিম্পল পাতলা পেরিকার্ডিয়াম হবে না। সো নেচার গিভস এ ভেরি স্ট্রং কভারিং, উই কল দ্য ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম, এক্সট্রা ওভার অ্যান্ড অ্যাভাব দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম। সেরাস পেরিকার্ডিয়ামের যেরকম ভিসেরাল অ্যান্ড প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়াম রয়েছে। Now, it pierces the superior vena cava, pierces the fibrous pericardium posterior to the second costal cartilage close to the sternum. তাহলে ফার্স্ট কস্টাল কার্টিলেজের পেছনে ফর্মেশন হলো, সেকেন্ড কস্টাল কার্টিলেজের পেছনে পিয়ার্স করলো ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়ামকে। দেন ইট গোজ ডাউন and entered the right atrium at the level of the posterior to the third costal cartilage. সুতরাং ফার্স্ট কস্টাল কার্টিলেজের ফর্মেশন হলো, থার্ড কস্টাল কার্টিলেজের পেছনে পস্টেরিয়র শেষ হলো, আর সেকেন্ড কস্টাল কার্টিলেজে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়ামকে পিয়ার্স করলো। ঠিক পিয়ার্সের আগে যেখানে পিয়ার্স করছে, ইট রিসিভস এ ট্রিবিউটারি, এ ব্রাঞ্চ, এ ট্রিবিউটারি known as the azygos vein. That's very important. Next class bolbo azygos vein. So just before it piercing the fibrous pericardium, superior vena cava receives the azygos vein. So what are the, jodi ebar boli, what are the tributaries of the superior vena cava? Formative tributaries কে ফরমেশন করেছে? রাইট অ্যান্ড লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেন, তারপরে আছে অ্যাজাইগোস ভেন, এছাড়াও রয়েছে পেরিকার্ডিয়াল ভেন্স, ইসোফেসিয়াল ভেন্স, স্মল ভেন্স, ওগুলি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, অ্যান্ড মিডিয়াস্টিনাল ভেন্স। ইম্পর্টেন্ট নয় বলছি মানে নাম
খুব একটা নেই বলে, বাট ইম্পর্টেন্ট, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ইম্পর্টেন্ট। সো ইসোফেজিয়াল ভেন্স, mediastinal vein and pericardial veins is the superior vena cava. So superior vena cava total length is 7 centimeter and breadth is 2 centimeter. Come on. And superior vena cava has got two part, extra pericardial part, ওপরে যেখানে পিয়ার্স করছে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়ামে তার আগে, আর ইন্ট্রা পেরিকার্ডিয়াল পার্ট। সুতরাং সুপিরিয়র ভেনা কেভা শর্ট নোট দিলে আশা করি লিখতে পারবে। আরেকটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি এখন বুঝতে পারবে না, ওটা লাস্টে আমি বলবো, যে ব্লক করলে কি করে ব্লাড কোল্যাটারাল সার্কুলেশন হবে। তাহলে এখানে ইয়ং চিলড্রেন, নিউবর্ন অ্যান্ড ইয়ং চিলড্রেন একটা অর্গান থাকে, তাকে বলে থাইমাস। তোমাদের বিশ্বম সিং এর দেখবে প্রথম লাইনে লেখা রয়েছে অমিতাভ বচ্চন হ্যাজ গট এ থাইমিক টিউমার। ওর যেটা রয়েছিল মাইস্থেনিয়া গ্রেভিস, ইট ইজ এ ডিসঅর্ডার অফ কি যেন নাম, থাইমাস গ্ল্যান্ড। কেমন? সো ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য mediastinum, right? So this thymus gland is very important for T cell maturation, T lymphocyte maturation, and it grows and maximum growth is attained at the puberty. Then it gradually small ultimately এখন যদি আমাকে ডিসেকশন করো খুঁজেও পাবে না, একটা ফাইব্রাস স্ট্রিক হয়ে রয়ে গেছে, কারণ ওর কাজ ইজ ওভার। অল টি সেলস আর ম্যাচিওর্ড প্রাইম, আর দরকার নেই। সো নেচার আগেই বলেছি ভ্যানিশ করে দিয়েছে। সো এই থাইমাস গ্ল্যান্ড এখানে থাকছে। এরপরে আমরা একটা একটা করে আরেকটা কথা, এটা হচ্ছে ইসোফেগাস ডিসেন্ডিং বলে দিয়েছি, আর দুটো নার্ভ আমি বলবো, পরে আসবো, তো শুধু নামগুলি জানা রাখবো। ফ্রেনিক নার্ভ অ্যান্ড ভেগাস নার্ভ। ফ্রেনিক নার্ভ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ সার্ভাইকাল প্লেক্সাস C3, C4, C5, and vagus is one of the cranial nerve. থাক। আর আমরা জানি এখান দিয়ে যখন যাচ্ছি, এই হচ্ছে ল্যারিংস। ল্যারিংস কন্টিনিউড অ্যাজ এ ট্র্যাকিয়া, and trachea goes down passing through the superior mediastinum, and at the sternal angle it divides into two bronchi, two primary bronchi at the sternal angle. তাহলে sternal angle কতগুলি হলো? Beginning of descending thoracic aorta, এই arch of aorta, end of arch of aorta, then division of the trachea. এরকম ভাবে আস্তে আস্তে দেখবে সবকটাই তৈরি করবে mediastinum-এ, যে হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস অকার্স ইন দ্য। তাহলে এবারে আমরা একটা একটা করে আসি। সুপিরিয়র mediastinum, হোয়াট ইজ দ্য বাউন্ডারি অফ দ্য সুপিরিয়র mediastinum? সুপিরিয়র mediastinum-এর বাউন্ডারি নিজে বলো। অ্যাভাব thoracic inlet, anterior মেনুব্রিয়াম, না আপার বর্ডার নয়, আমি পুরোটা এবারে এতটা স্পেস সুপিরিয়র mediastinum হচ্ছে স্পেস, সুতরাং বর্ডার আর আসছে না। ইট ইজ দ্য মেনুব্রিয়াম স্টার্নাম। এই যে মেনুব্রিয়াম স্টার্নাম, স্টার্নামটা তোমাদের পড়ানো হয়নি, দেখবে এই যে এখানে হাত দাও, এই যে বোনটা দেখতে পাচ্ছ, দিস ইজ দ্য মেনুব্রিয়াম স্টার্নাম। সুতরাং অ্যান্টেরিয়রলি দ্য posterior surface of the menubrium sternum. এইবারে বলো posteriorly কটা ভার্টিব্রা হবে? T1 to T4, T1 to T4। thoracic inlet হচ্ছে T1, আমি কিন্তু ইনলেট বলছি না, আমি এখন সুপিরিয়র mediastinum-এর বাউন্ডারি বলছি। সুপিরিয়র mediastinum বাউন্ডারি হচ্ছে এতটা, সুতরাং T1 to T4, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য T4, and on either side, এটা বুদ্ধি করে বলো কে থাকবে সুপিরিয়র mediastinum দুপাশে? mediastinumটা কার মধ্যে রয়েছে? লাংসের মধ্যে। সো আপার সারফেস অফ মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য লাং কভার্ড উইথ mediastinal pleura, সবখানে সমস্ত বাউন্ডারি, সেটা সুপিরিয়র হোক, অ্যান্টেরিয়র হোক, মিডিল হোক, পস্টেরিয়র হোক, সবার ল্যাটারাল বাউন্ডারি বা আইদার সাইড বাউন্ডারি, দুপাশের বাউন্ডারি হচ্ছে mediastinal সারফেস অফ দ্য লাং কভার্ড উইথ mediastinal pleura। জিনিসটা বুঝেছো তো? ইট ইজ নট রিপসে নয়, লাংসের মধ্যে যেটা স্পেস রয়েছে সেটা হচ্ছে mediastinum। সুতরাং অন আইদার সাইড অলওয়েজ, whether it is a superior
whether it is anterior, whether it is a middle, whether it is inferior, it is the medial surface of the lung covered by the mediastinal pleura. তোমরা ইস্কিউরেক্টাল ফসা তোমাদের কোশ্চেন এসেছিল ল্যাটারাল বাউন্ডারি, সবাই স্ফিংটার নিয়ে ইন্টারনাস এক্সটারনাস লিখে দিয়েছো। আরে দু চারজন লিখেছে যে অবটুরেটর ইন্টারনাস উইথ স্কেল টিউবারোসিটি, দিট ইজ দ্য ল্যাটারাল বাউন্ডারি। ল্যাটারাল মিডিয়ালটা বুঝতে শিখতে হবে, কেমন? আচ্ছা, এবার লোয়ার বাউন্ডারিটা কি সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনামের? লোয়ারটা কি? অ্যান ইমাজিনারি প্লেন। লোয়ার বাউন্ডারি হচ্ছে অফ দ্য সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম, এইটুকুনি তো। অ্যান ইমাজিনারি প্লেন from the sternocleidomanubrial junction to the lower border of the T4. Imaginary plane, কোনো রকম definite boundary নেই, কল্পনা। So this is the boundary of the superior mediastinum. Content নিজে বলো ছবি দেখে। এখানে শুধু দুটো মাসল আছে, sternocleidomanubrial এবং sternothyroid, which takes origin from the posterior surface of the manubrium sternum. এটা বলে দিলাম। তাহলে কি কি কন্টেন্ট ফ্রম অ্যান্টেরিয়র টু পস্টেরিয়র? এটার উপরে কি কি আছে দেখো, স্টার্নোহাইয়েড, স্টাইনোথাইরয়েড মাসল। ইন ইয়ং চিলড্রেন থাইমাস, অ্যাডাল্টে নয়, থাইমাস তখন স্ট্রিক্ট হয়ে যায়। ইন ইয়ং চিলড্রেন অর ইয়ং অ্যাডাল্ট বা বাচ্চাদেরও থাইমাস। Next, brachiocephalic, right and left brachiocephalic trunk and beginning of the superior vena cava. Then branches of the arch of aorta. Branches of the arch of aorta. কি কি নামগুলি লিখতে হবে? brachiocephalic, left common carotid and left subclavian, কেমন? এছাড়া রয়েছে ট্র্যাকিয়া, এই যে এটা লেখা হয়নি, ইট ইজ দ্য ট্র্যাকিয়া। ট্র্যাকিয়া, তার পেছনে রয়েছে ইসোফেগাস, এই যে ইসোফেগাস, এছাড়াও ফ্রেনিক অ্যান্ড ভেগাস নার্ভ রয়েছে, অ্যান্ড লেফট রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, সেটা ডিটেলস। সো দিস আর দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য সুপিরিয়র মিডিয়াস্টাইনাম। তাহলে এই ছবিটা আঁকলে একটা দুটো পয়েন্ট আমার মিস হতে পারে, কিন্তু 90% অ্যান্সার ঠিক করব, কারণ সবকটা একই প্লেনে দেখা যাবে না বলে আঁকা যায়নি, কেমন? যেমন রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নামটা ট্র্যাকিওইসোফেজিয়াল গ্রুভে চলে যায়, একটুখানি দেখা যেতেও পারে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পরে পড়বো। তাহলে কি কি কন্টেন্ট হচ্ছে সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনামের? আরেকবার রিপিট করি, স্টার্নোহাইয়েড, স্টার্নোথাইরয়েড, থাইমাস অর রেমনেন্ট অফ থাইমাস, তাহলে দেন রাইট অ্যান্ড লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেন, arch of aorta along with 3 branches, তারপরে হচ্ছে ট্র্যাকিয়া, ইসোফেগাস, ফ্রেনিক, ভেগাস নার্ভ and left recurrent laryngeal nerve. So these are the contents of the superior mediastinum. Then anterior mediastinum, posterior touch ke hobe na, very easy. কি? ও ইয়েস, ভেরি গুড। আমার আঁকতে ভুলে গেছি, এইখান দিয়ে যাবে থোরাসিক ডান, এটা অন্য কালার দিয়ে আঁকি, সাদা দিয়ে আঁকছি। থোরাসিক ডান, ইয়েস, থোরাসিক ডান। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম। থ্যাংক ইউ। অ্যান্টিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম, অ্যান্টিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম বাউন্ডারিটা কি অদ্ভুত, বলাটা উচিতই নয়, কারণ বুঝতেই পারছো পস্টিরিয়র অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি রয়েছে,
the body of the sternum and xiphoid process, posteriorly heart and pericardium and bifurcation of trachea. এটা জিজ্ঞেস করে না? Above by imaginary plane, below by the diaphragm. Content is very minimum. There are two ligaments. Superior and inferior sternopericardial ligament. There are two ligaments present in our body, superior and inferior sternopericardial ligament, which connects the body of posterior surface of the body of the sternum to the pericardium of the heart, so that heart remains in position. A ligament ধরে রেখেছে হার্টটাকে, superior and inferior sternopericardial ligament. এছাড়া রয়েছে few branches of the internal thoracic artery and some lymph nodes and loose areolar tissue. These are the contents of the anterior mediastinum. বুঝতেই পারছো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, খুব একটা ডিজিজও হয় না এখানে, খুব একটা প্যাথোলজি হয় না, স্ট্রাকচারই নেই আর রোগ হবে কি? মিডিল মেডিয়াস্টাইনাম. Middle mediastinum, the main content is heart and heart with covering pericardium. Along with কি রয়েছে? Ascending aorta and pulmonary trunk. এছাড়া রয়েছে root of the lung, right lung বা left lung, whatever it may be. এটা হচ্ছে root of the lung. তোমরা যখন লাং পড়বে তখন শিখবে হাইলামে ঢুকছে এবং তার স্ট্রাকচার, ব্রঙ্কাস, পালমোনারি ভেন। এছাড়া রয়েছে 4 পালমোনারি ভেন্স, কেমন? এছাড়া রয়েছে রাইট অ্যান্ড লেফট, এই যে ট্র্যাকিয়া ভাগ হচ্ছে, ভেগিয়ে ভাগ হয়ে রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস। সো দিজ আর দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য মিডিল মেডিয়াস্টেনাম। ইম্পর্টেন্ট একটাই রয়েছে, ইনফিরিয়ার মেডিয়াস্টেনাম, সেটা আজকে আর হবে না, তাহলে রইল। তাহলে মিডিয়াস্টেনাম সম্বন্ধে আমাদের একটা আইডিয়া হলো। সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা শর্ট নোট সম্বন্ধে আমরা কিভাবে যদি দেয় লিখতে পারবো, আর ডিভিশন অফ দ্য mediastinum আমাদের আইডিয়া হয়েছে। সুতরাং নেক্সট posterior mediastinum, আর নেক্সট ক্লাসে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, খুবই মাঝে মাঝেই দেয় শর্ট নোট, azygos vein. Vitamin C, as the name suggests, ascorbic acid, is a type of carbohydrate. So if it asks name one vitamin which is carbohydrate in nature, then you should answer it is ascorbic acid or vitamin C. Now it is existent in two forms. L-ascorbic acid and dehydroascorbate. L-ascorbic acid and dehydroascorbate. The reaction shows that dehydroascorbate is the oxidized form and ascorbic acid is the reduced form. So the continuous oxidation and reduction between these two forms maintain many of the metabolic functions or reactions in our body. When we say vitamin C, which form we actually mean to say? Dehydroascorbate or ascorbic acid? Yeah, very first question. When you say vitamin C, which form we actually mean to say? See, very simple question, but you have no answer. Right? Anyone quickly? If you want to reach the answer through your logic and previous knowledge, then I would like to ask you to recollect your previous knowledge regarding the substances which are reducing in nature present in urine and might interfere with glucose estimation. Is there ascorbic acid? Is there ascorbic acid in the list? Yes. So the ascorbic acid, if it is if it is oxidized itself, that means it can reduce other, fine. So it can only reduce if it is in ascorbic acid form
So which form we mention, we actually mean to say when we say vitamin C supplementation. Now, this is the history of vitamin C and its discovery. It was discovered long back, but then in early 1800, its curing effect was brought into notice. It was found that in long sea journey, the people are suffering from bleeding disorders, bleeding gums, popularly known as scurvy. And it was found that if they replace their diet with fresh vegetables or lime juice, something like that, lemon, then it can be cured. You know? Hence, they started keeping limes in their diet before long voyages. Hence, the name came limeys. লাইমিস বলতে আমার বোঝা যায় সেই সময় বলা হতো ব্রিটিশ নেভাল লোকদেরকে বলা হতো লাইমিস বলা হতো in short. Sources: fresh vegetables, citrus fruits, green chilies. Correct? What else? The skin of most of the seeds. Skin of most of the seeds contain vitamin C. Skin. Adults and children. Now see what is striking here in RDA, the unit, milligram per day. In fat soluble vitamins, RDA was in microgram per day. Now it is in milligram per day. Why? Because it is readily lost through urine. So its RDA should be in milligram. Role of vitamin C. A very big and long list of vitamin C utilization in our body. Starting from skin, starting from lymphocytes, inside, antioxidant property, everything. Almost every tissue require vitamin C for their normal function. Wherever there is hydroxylation, it requires vitamin C. Wherever there is hydroxylation, it requires vitamin C. We'll see those one by one. Metabolic function. Number one, electron transport chain. Sorry, not electron transport, electron transport. Electron transport. এই কি হয়েছে রে? হ্যাঁ বল কি হয়েছে? ঘুমাচ্ছিস কেন? যা ওপরে দেখি যা উপরে যা দেখ বাইরে গরম আড্ডা মারা যায় না ঠান্ডা ঘরে বসে আড্ডা মারছিস সামনে হয়ে ঝামেলা করলে বের করে দেবো ব্যথা কমেছে ব্যথা কমেছে গুড বস ঠিক আছে so electron transport how do they transport electron when they oxidize in form of dihydroascorbate what they carry actually electrons so they carry electrons within itself antioxidant function how scavenging action can anybody tell me any function of vitamin C as antioxidant from previous knowledge from my classes at least in previous batch there were few who used to answer in your batch it is remarkably low that rate very bad
In previous class only we learned that vitamin C has sparing effect on vitamin E as antioxidant function. They scavenge free radicals. Next function, pro-oxidant properties. Pro-oxidant properties means it is just opposite to ওকে ডাক্তার তাহলে অনেকে একজন কি করছে অক্সিজেনকে ধ্বংস করছে ফ্রি রেডিক্যালকে, আরেকজন ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করছে, তাই না? তাহলে একই কম্পাউন্ড মানে একই লোক রাম আর রাবণ হতে পারে? হ্যাঁ কি না? পারে না। কিন্তু ভিটামিন সির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে প্রোঅক্সিডেন্টও আবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও, মানে সে ফ্রি রেডিক্যাল তৈরিও করতে সাহায্য করছে, আবার সে ফ্রি রেডিক্যাল নষ্টও করছে, তাই না? এবার দেখ পরে দেখ, মাইক্রোফোনে যাই থাক। এনজাইমস, কিছু কিছু এনজাইমস আছে যারা which require vitamin C as coenzyme. Vitamin C function as coenzyme. Remember, most of the water soluble vitamins are known for its coenzyme activity. So they are required in many reactions for coenzyme activity. Vitamin C is such which is required for numerous enzymes as coenzymes. আমরা সেগুলো ডিটেলসে পড়ব। These are the other metabolic functions apart from pro-oxidant or antioxidant activity. Okay, just go through it, make a list of it so that you can write. It comes with a long note, functions of vitamin C. If you can recall, during lockdown period, it was advised by the national COVID management authorities to take vitamin C tablets to improve immunity. So it has got one function in the immunity. It has got a very good function in wound healing. Previously, it was told that if we have some cuts or injury, then we should avoid sour fruits. But the sour fruit does not include lemon. Sourness of the fruit may depend on different types of organic acids. Correct? So, for example, tamarind contains which acid? Tartaric. Whereas lemon contains ascorbic acid. Correct? So likely, so different acids have different functions. So the fruits which contain ascorbic acid should be given in order to heal the wound more rapidly. Then post-surgical period, vitamin C supplementation is a very good method to enhance the wound healing. Cardiovascular diseases. Most of the cardiovascular diseases are due to increased oxidative stress. That means increased free radicals. So to reduce it, what do you need? Vitamin C. But again, on this purpose only, when they started giving vitamin C rampantly, without any boundaries, then this function, the previous pro-oxidant function, came into their notice. That use of too much of vitamin C in cardiovascular diseases actually harmed more than curing it. Okay, that's why later on, in early 70s and 80s till 90s, it was like a boon, vitamin C. Only have vitamin C wherever you get, and as much as you get. Then, late 90s, it started coming, the opposite report started coming, that excessive use of vitamin C might go opposite to the cure. Fine, বুঝা গেল? Okay, now these are the examples of reactive oxygen species: hydroxyl radical, O2, a superoxide radical, H2O2, hydrogen peroxide, and HO2 or hydroperoxyl radical. Very often these questions asked simply, name few reactive oxygen species. Yeah, see, at least we could name them. Now these compounds are oxidizing in nature. So what do they do? If the blood contains high amount of LDL cholesterol, it oxidizes LDL. It
oxidizes LDL. What happens? Oxidized LDL cannot be metabolized. So, oxidized LDL accumulates underneath the endothelium, forming atheroma, leading to a condition called atherosclerosis. So, this is the etiology of atherosclerosis. So, these reactive oxygen species actually they attack phospholipids present in the cell membrane, and they produce peroxides, organic peroxide. They produce other oxidized substances which causes oxidation of LDL, and then LDL causes havoc to the endothelium, forming atheroma. This is the story. What do vitamin C will do here? Vitamin C will take these electrons, extra electrons, and will be converted to dehydroascorbate. How? We'll see in the next slides. We'll see in the next slide. This is how they will take up the electrons and they will be converted to dehydroascorbic acid or dehydroascorbate. See, O, single O, forming H2O. Now, these reconversion or regeneration of ascorbic acid within our body is possible. Now, if you can recall, in minor pathways, did I mention or someone else, I don't know, I don't remember who taught this, that anybody told you that can we synthesize ascorbic acid in our body? No, guinea pigs and primates cannot synthesize ascorbic acid in their body due to deficiency of one enzyme. Can anyone tell me what is the enzyme? As expected, no one could answer. Very good. So, we cannot synthesize, but plants can and other animals can, other than primates. Okay, mammals, primates, we cannot synthesize. When primates means apes, great apes, gorillas, monkeys, langurs, we cannot synthesize. So, this ascorbic acid should be supplemented from through diet. Now, this reaction, regeneration of ascorbic acid, is done by glutathione dehydrogenase. So, this particular enzyme is very, very important, which is required for conversion of dehydroascorbate to ascorbic acid. Otherwise, all the ascorbic acid will be in the form of dehydroascorbate and it will be metabolically inactive. It will be metabolically inactive. Now, here 2 molecules of GSH or reduced glutathione will be converted to oxidized glutathione, GSSG. GSSG. How do you convert it back? Can anyone tell me the name of the enzyme? How do you convert it back? If you can recall in the last class, vitamin E, that reaction has been given. The reaction has been given. Glutathione S reductase, which require NADPH. So, conversion of ascorbic acid to dehydroascorbate and reconversion of dehydroascorbate acid requires NADPH. If NADPH is not there, not produced, any block in the HMP shunt pathway will increase RDA for vitamin C. Questions may be asked in this way. Do not expect the flat questions. Explain why any block in HMP shunt pathway increases RDA of vitamin C. Because of no production of NADPH, there will be no regeneration of reduced glutathione. Hence, most of the ascorbic acid will be found in a dehydroascorbate form, and it cannot be reverted back to ascorbic acid form. Fine. Next. As pro-oxidant. Vitamin C as pro-oxidant means which helps in development of oxidation or oxidative stress, which increases oxidative stress or which increases the production of free radicals or reactive oxygen species. Pro-oxidant. Right? Now it is saying vitamin C is, write down, this is very, very important. Vitamin C is, if a person contains free iron in the blood, free iron.
Usually iron remains in bound form with transferrin. Listen very carefully. Usually iron in our blood remains bound with transferrin, and transferrin has got two iron binding site. One is high affinity iron binding site, another is low affinity iron binding site. Usually it is 50% saturated. Usually it is 50% saturated. That means half of the iron binding site will be empty. In case when there is iron overload in the blood, both the iron binding sites are occupied. So there will be free iron present in the plasma. Now this free iron, if it is present in Fe3 plus form, fine, no harm, no issue, which can be taken up by some other proteins. But if it is in Fe2 plus form, then problem. Free iron in Fe2 plus form will initiate a particular reaction named after its discoverer, Fenton's reaction. Fenton's reaction, Fenton apostrophe S, Fenton's reaction, which is shown here. Fenton's reaction. So, if there is free iron in the blood and there is overloading of vitamin C in the blood, what will happen? It will force the iron to remain in ferrous form, and it will instigate more and more Fenton's reaction. And what is the product of Fenton's reaction? Hydroxyl free radical, superoxide free radical, correct? So all these free radicals are generated because iron was in ferrous form. And why iron was in ferrous form? Who remained it in ferrous form? Who did not allow it to get it converted to ferric form? Vitamin C. So if you give vitamin C too much, then you are actually increasing the risk of generation of free radicals more. Can this harm? Yes, it can harm. It can harm in another way. You are protecting blood vessels or coronary arteries, coronary vessels from atheroma by giving vitamin C, but it is affecting the very cardiac muscle itself by pro-oxygen property, by damaging the cardiac muscle. So cardiac muscle will die, but blood vessels will remain fine. Will your heart work? Will your heart work properly if the muscles are down? Heart is like a building. Building has two types of lines. One is electric line, another is water line. Water line you can compare with blood vessels, and electric line you can compare with the muscles through which the conductive system is present. SNO, revenue, bundle of each, Parkinson fibers, etc., etc. So to remain all this is intact, you need healthy cardiac muscle. Even though the connection is also there properly, if the muscle is dead, it will not react to the stimuli. So if the muscle shows multifocal damage, multifocal cardiomyopathy, to be precise, the name of the disease, multifocal cardiomyopathy may arise due to pro-oxygen property. Fine. Now, wound healing. As I mentioned, is a very, very important function of wound healing. Wound is made on skin. That means laceration of skin will create wound. Cutting through the skin. Skin is made up of what? Some proteins, elastins, collagens, etc., etc. Blood vessels made up of collagen. So when these proteins are torn apart, then what happens? The regeneration or repair work begins. Repairing these require the interlinking between two adjacent collagen fibers, which is done by cross-linking between two adjacent collagen fiber by lysyl oxidase, prolyl hydroxylase,
chloride oxidase, this kind of enzymes. And all these enzymes require vitamin C. So vitamin C will not only promote hydroxylation of proline and lysyl group present in the collagen, but also it will help in cross-linking, formation of cross-linkages between two adjacent collagen fibers. And these cross-linkages will produce a meshwork-like structure which will prevent the extravasation of RBCs. Means oozing out of blood. So what will happen? Wound will be healed more rapidly. So this is the underlying biochemical function where vitamin C actually acts to heal the wound properly. Now all the enzymes I have mentioned have been given now. This is okay. We'll see the reactions later on. Now this is carnitine. Do you know carnitine? What is carnitine? What is carnitine? Well, hey, microphone today, okay. Hey, Kamala Jama, microphone today, okay. Well, এটা কি transporter for fatty acid across the mitochondrial membrane for beta oxidation, তাই তো? কার্নিটিন না থাকলে কি হবে? যদি কার্নিটিন না থাকে কি হবে? বাংলা বুঝিস? হ্যাঁ, যদি কার্নিটিন না থাকে তাহলে কি হবে? হবে না। না হলে কি সমস্যা হবে? অ্যাকুমুলেশন পরে তুই তোর কি চেঞ্জেস হবে আগে বল? তোর কি চেঞ্জেস হবে? যে টিস্যুটায় ফ্যাটি অক্সিজেন হবে না, সেই টিস্যুটা কি তৈরি হবে না? এনার্জি তৈরি হবে না। তা কার্ডিয়াক মাসেল কন্ট্রাক্ট করতে কি লাগে? হ্যাঁ, টাকা নয়, এনার্জি লাগে, তাই না? তাহলে এনার্জি তৈরি না হয় তাহলে কার্ডিয়াক মাসেল কাজ করবে না। যার জন্য যাদের কার্ডিয়াক ফাংশন কম সেই সমস্ত ইন্ডিভিজুয়াল বা পেশেন্টদের কার্নিটিন সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয়। ঠিক আছে, এই কার্নিটিন তৈরি করতে আমাদের একটা পার্টিকুলার অ্যামিনো অ্যাসিড লাগে, তার নাম হচ্ছে লাইসিন। যেমন ফিনাইলানিন, স্টাইরোসিন, এর স্পেশালাইজ প্রোডাক্ট কি? মেলানিন। তেমন লাইসিনের স্পেশালাইজ প্রোডাক্ট হচ্ছে কার্নিটিন। সেটা তৈরি হয় এই পাথওয়ে দিয়ে। যে পাথওয়েতে দুখানা রিয়াকশন আছে যেখানে ভিটামিন সি লাগে। There are two such reactions in the biosynthetic pathway of carnitine where vitamin C is required. Two reactions. What are those reactions? This one, কোথায় গেল? This one and this one. Okay. Hydroxylase কোথায় গেল? Trimethyl lysine hydroxylase. এর আগের এখানে না, এই আগের রিয়াকশনটা আছে দাও। এই যে, this is the reaction, first reaction where vitamin C is required. This one, okay. Trimethyl lysine hydroxylase, 3-hydroxy trimethyl lysine তৈরি হচ্ছে। 3-hydroxy trimethyl lysine তারপরে স্টেপে চলে যাচ্ছে বিউটাইরোবিটেন অ্যালডিহাইড তৈরি করছে। সেখান থেকে বিউটাইরোবিটেন, সেখান থেকে কার্নিটিন। এই স্টেপটায় আবার বিউটাইরোবিটেন হাইড্রোক্সিলেজ রিকোয়ার ভিটামিন সি। Correct? দুখানা reaction. So this is the first step of carnitine biosynthesis where vitamin C is required. This is the second step. Can we remember? Yes, you have to. This is important. Vitamin C function comes with a long note, 10 marks question at least. Okay? Now
in the tyrosine, there are several reactions, tyrosine catabolic pathway, there are several reactions why vitamin C are required. As I told, wherever there is hydroxylase, there is a possibility that vitamin C might be required. Correct? So what are the first reaction? Phenylalanine hydroxylase. See, this requires what? Tetrahydrobiopterin. This is nothing but a compound whose function is similar to that of the vitamin C, tetrahydrobiopterin. It is an endogenous product. It is found in our body. But the function here, they function as vitamin C. We can replace this function artificially in vitro with vitamin C. Now here, this reaction and this reaction, see, they require vitamin C. কোথায় গেল এটা না দাদা হাইড্রক্সিলেজ এই নরএপিনেফ্রিন থেকে এইটা দিস ওয়ান dopamine to norepinephrine. Now norepinephrine to epinephrine, again it can be converted. So all these dopamine, norepinephrine, epinephrine, they are called catecholamines. They are called catecholamines. Why? Because they have this group. This group is called catechol. So synthesis of norepinephrine from dopamine require vitamin C. So in absence of vitamin C, there will be no production of dopamine, norepinephrine. There will be no production of epinephrine as well. Clear? Tyrosine hydroxylase one enzyme is there which require vitamin C. Tryptophan pyrrolase. Then 5-hydroxy tryptophan. This is a serotonin pathway. Serotonin pathway of tryptophan which require vitamin C. There are two compounds, closely related compound. One is melatonin and melanin. Two are different. Melanin is formed from tyrosine, melatonin is formed from tryptophan. The other roles of vitamin C in our normal health and physiology. Fine. Any question from here? Any question, any topic from vitamin C? কার কোনো জিজ্ঞাসা করতে পারো, কোনো রিয়াকশন আমি আবার বলবো। কারোর কোনো কিছু জিজ্ঞাসা কথা হলে বলতে পারো। Any question, any queries regarding vitamin C? Vitamin C, only one long question. Metabolic functions of vitamin C. It encompasses everything. Now, these hydroxylation reaction are seen in production of another group of compound called steroids. Testosterone, estrogen, everything, they are all hydroxylated compound. And synthesis of these steroid process is called steroidogenesis. What are the organs involved in synthesis of steroids in our body? Name few organs. কোন কোন অর্গানে স্টেরয়েড তৈরি হয় বলো? লিভার, আর কিছু মনে হলো না? অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড, দেন গোনাডস, গোনাড গ্ল্যান্ডস, তাই না? কি আছে? যেমন ওভারি আছে, তারপরে টেস্টিস আছে, তাই না? তাহলে এই স্টেরয়েড অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস আছে, কর্টেক্স ইয়ে থেকে তৈরি হয়, কি বলে, কর্টেক্স থেকে তৈরি হয়, তাই না? তো এবার এই যে হরমোনগুলো তৈরি হয়, দেখা গেছে ভিটামিন, A vitamin can be stored in liver, D vitamin can be stored in liver, E can be stored in liver, K is always stored in liver. Can we store any water soluble vitamin? Biology কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল ইয়েস অর নো হয় না ফিজিক্সের মতো।
Usually, no. Few exceptions are there. What are the exceptions? Whose deficiency is seen more commonly than other vitamins. Means the vitamins which can be stored in our body, তারই deficiency সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এক নম্বর হচ্ছে ভিটামিন সি, দুই নম্বর হচ্ছে ভিটামিন বি12। Vitamin C can be stored in our body where testis, adrenal gland and আরেকটা বল স্টেরয়েড করে তৈরি হয় কিডনি। এই তিনটে অর্গানে ভিটামিন সি পাওয়া যায়, which is contradictory to this notion that water soluble vitamins are not stored in our body. Right? But what is the most common deficiency, the deficient water soluble vitamin? Normal life, vitamin C. Because of increased requirement, vitamin C is used up. Now the vitamin C which is stored in the adrenal gland may not be functional to fulfill the requirement of the body and the other parts. Why? It is stored for some other purposes, for synthesis of steroids. If the steroids are not synthesized properly, then we will cease to be what we are now. I will not be a male, you will not be a female. Correct? So all these problems will start, but that never starts. Rather, few superficial vitamin C deficiency we come across. Now, vitamin B12 I will not discuss now, forget it. So vitamin C, in addition to being water soluble vitamin, which requirement is very high, and requirement is 1.5 times for smokers. So if it is 60 for normal adults, it will be at around 100 for smoker. You need to supplement more. Why? Because they are causing harm more. They are ingesting more oxidants or increasing the oxidative stress. What else from vitamin C is required? The deficiency manifestation of vitamin C. If I ask you, I did not say anything, na? Why? Because from class 6 onwards, you know it is scurvy. Vitamin C, another name of vitamin C is anti-scorbutic vitamin or anti-scurvy factor. Correct? So all this is scurvy. What is scurvy? If I ask you, bleeding gums. So if I hit you, punch you, then also your gum will bleed. Then also your gum will bleed. You want to see? Come. Well, I cannot not. Then what is the difference? What the patient will complain to you? Bleeding during morning brushing. Bleeding during morning brushing. Okay? And then swollen gums. Usually, overnight, bacteria, they feed on the food particles stuck in our within our teeth. Some or more will be there. So they will feed and they will produce little bit of acid, which will cause little bit of wear and tear of the gum muscles, which will be normally healed by vitamin C on daily basis. In case of vitamin C deficiency, this daily basis repair work will be stopped. So it will be weak. It will have more infection prone. It will swell up due to inflammation, and bleeding will continue and will not stop. So in vitamin K deficiency, there is increase in clotting time. In vitamin C deficiency, there is increase in bleeding time. Correct? So this is how you can make out. Otherwise, don't make out. Vitamin C is mostly non-toxic. Just give a high dose of vitamin C. Doesn't matter. Okay?
in order to cause the multifocal degeneration of cardiomyopathy, you have to give a very long period, for a very long period, high dose of vitamin C. That is very rare. That's all for vitamin C. Any question? হায়ার ফাংশন কি আইডিয়া তোমাদের হায়ার ফাংশন সম্পর্কে দেখি পরে কিনা একবার তারপরে যাও হ্যাঁ হায়ার ফাংশন নিয়ে কি আইডিয়া লোয়ার ফাংশন নিয়ে কি আইডিয়া আইডিয়া নিয়ে কি আইডিয়া আচ্ছা এই যে হাসলে হাসলে কেন বুঝলে কি করে যে এটাই হাসতে হবে হ্যাঁ আইডিয়া আচ্ছা এই যে বুঝলে একটা মোটামুটি বুঝলে যে এটা তো বুঝলে যে আমাদের এগুলো নিয়ে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু দিতে পারিনি বলে এরকম একটা অদ্ভুত লাইন এসছে এই যে বোধ এটাই হায়ার ফাংশন যতক্ষণ এইটা আছে ঠিক আছে হ্যাঁ আমাদের যে লার্নিংটা হয় লার্নিংটা কিরকম ভাবে হয় লার্নিং এর এগুলো সবগুলো পরীক্ষা আসবে না হায়ার ফাংশন নিয়ে বিশেষ কিছু ইয়ে নয় কয়েকটা বেসিক জিনিস বুঝতে হবে বাকিটা হচ্ছে যে তোমাদের আইডিয়াটা বেটার লার্নিং এর মেইনলি অ্যাডাল্ট লার্নিং বলো বা বাচ্চাদের লার্নিং বলো চারটে ভাগ আছে মেডিকেলেও তুমি লাইফ লং লার্নার থাকবে আর যেভাবে তোমরা পরীক্ষা দিচ্ছ তো মনে হচ্ছে ডেফিনেটলি থাকবে আর কি বছরের পর বছর যাই হোক তো লাইফ লং লার্নারের প্রসেসটা কি ফার্স্টে হচ্ছে যে তুমি জানো না যে জানো না আন্ডারস্টুড তুমি জানোই না যে জানো না এটা খুব ডেঞ্জারাস তুমি এবার চিকিৎসা করতে নেমে পড়তে পারো তোমার ভয় থাকবে না কোনো রকম জানো না তুমি ভাবতেও পারো যে তুমি জানো এটা খুব ডেঞ্জার মানে কি জানো না সেটাই জানো না এইটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ এইখান থেকে নেক্সট স্টেজে আসে যে তুমি জানো যে জানো না এটা বেটার এর একটা প্রবলেম আছে কিছুই করে না করতে প্রত্যেকটা কাজে ভয় পাবে এরকম সিচুয়েশনে কারণ তোমার মনে হবে যে আমি কিছুই জানি না ইফ আই গো টু এক্সিকিউট এনিথিং তাহলে আমার একটা সমস্যা এসে যাবে এরপরে যেটা চলে আসবে তুমি জানো যে জানো এবং প্রত্যেকবার চিন্তা করলে তুমি ঠিক জিনিসই করছো ফলে একটু ভেবে তুমি ঠিকঠাক জিনিস করেই ফেলছো তো এটা হচ্ছে কনসাসনেস এলো প্রথমটা হচ্ছে আনকনসাসনেস পুরো উন্মত্ত অবস্থা কিছু জানোই না গাড়ি চালাতে জানো না মানে তুমি জানো না যে গাড়ি চালাতে জানো না বেরিয়ে পড়লে কলকাতার উদ্দেশ্যে আর কি কোনোদিন বসনি বেরিয়ে পড়লে কলকাতার উদ্দেশ্যে আমরা তারপর ছুটি টুটি পেলাম এরকম সিচুয়েশন হতে পারে হ্যাঁ তারপরেরটা হচ্ছে তুমি জানো না যে মানে তুমি জানো যে তুমি গাড়ি চালাতে জানো না এরা তুমি ভয়ে হাতই দেবে না একদম ভয়ে হাতই দেবে না তুমি যদি দেখা যায় যে এক্ষুনি আগুন ধরেছে পালাতে পারলে একটা গাড়ি আছে সামনে চালিয়ে আনতে 10 ফুট তো যাওয়া যায় সেটাও তুমি করবে না একদম ফ্রিজড এইটা আসবে তোমাদের ইন্টার্নশিপের কাছাকাছি সময় প্রচন্ড ভয় লাগবে পেশেন্টের গায়ে হাত দিতেই ভয় লাগবে তখন তুমি জানো যে তুমি কিছু জানো না 4.5 বছর এইটা বুঝতে লাগে যে কিচ্ছু শিখিনি 4.5 বছর পরে দেখবো আমি এইগুলো যে এত ভালো ভালো জিনিসপত্র এত কিছু পরীক্ষা দিলাম আমি না দিই ও তো দিল ওটা তো লিখলাম আমি তো শিখিনি ও কিছু শেখেনি এই ব্যাপারটা 4.5 বছর পর দেখবে যে আসছে যে কিচ্ছু জানি না আমি যা জানি তাতে কিছু হবে না এই টাইপের একটা আইডিয়া আসবে এরপরের আইডিয়াটা আসবে তারপরে আরো 2-4 বছর ঘষে মেজে দেখা যাবে না মোটামুটি এখন আমি ভেবে চিনতে মোটামুটি ঠিকঠাক কাজকর্ম করতে পারছি এটা হচ্ছে কনসাসনেস থার্ড স্টেজ ফোর্থ স্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে আনকনসাসনেস সেটা হচ্ছে বিরাট কোহলি দাঁড়িয়ে আছে তুমি বল করো ও যদি ঘুম থেকে ওঠে ঠিকই কভার ড্রাইভটা মারবে দ্যাট ইজ কনসাসনেস বা পরবর্তীকালে আজ থেকে 6 বছর 8 বছর 10 বছর পর প্রবাবলি তোমাকে রাত্রিবেলা একটা ফোন এলো যে আমার বাবার বুকে ব্যথা করছে ভাই কি করবো তুমি মোরলেস কারেক্ট অ্যান্সারই দেবে ভাবার সময় তো পাচ্ছ না সেই সময় কি করে হচ্ছে বিকজ দোজ থিংস এন্টার্ড ইনটু ইয়োর রিফ্লেক্স এইটা হচ্ছে ওভারঅল লার্নিং এর ব্যাপার তো লার্নিং এর জন্য যেটা আমাদের লাগে ডেফিনেটলি হায়ার ফাংশন মানে আমরা যেটা আজকে পড়বো সেটা হচ্ছে একটা হায়ার ফাংশনটা বেসিক্যালি আমাদের লার্নিং একজন ভলেন্টিয়ার মোটামুটি চলে আসো যে কেউ একটা ভলেন্টিয়ার এনিবডি যে কোনো কেউ চলে এলেই হ্যাঁ এখানে এসে বসে যাও ভলেন্টিয়ার তো এটা তোমাদের ইউজুয়ালি একটা সেমি পারফরমেন্স টাইপের টপিক হ্যাঁ কিচ্ছু না তুমি কনসাস অ্যালার্ট হাঁটতে পারছো বেঁচে আছো দিস আর ইউজুয়ালি মানে এগুলো হচ্ছে কোঅপারেটিভ নয় অ্যাগ্রেসিভ এই জিনিসগুলো তোমাকে পেশেন্ট দেখেই ফার্স্টে কিন্তু বুঝে নিতে হবে হ্যাঁ
আশা করি প্রত্যেকে কে কনসাস আছে আর কে কনসাস নেই এটুকু অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারো। এটা শেখানোর জন্য আসতে হয় না মোটামুটি, মানে কনসাস না আনকনসাস এইটা তোমরা প্রথমে বুঝতে পারবে। অ্যালার্ট, মোটামুটি অ্যালার্ট, এটা দেখেই বুঝতে পারছো, এটা দেখে বোঝা যায়। পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় একটু ইস্যু হতে পারে, ধরো কেউ বেড রিডেন রয়েছে, ডাকলাম 3 বার 4 বার গিয়ে আস্তে করে চোখটা খুললো, এই জায়গাগুলোতে একটু অসুবিধা হতে পারে। যে অ্যালার্ট কি, অ্যালার্ট হলে ক্যান উই কোয়ান্টিফাই ইট, আসবো ওখানেও বোর্ডে কালকে দেখলাম লেখানো হয়েছে, সেটার উপর বেস করে এই জিনিসগুলোতে আসবো। এই কয়েকটা জিনিস আমরা তাহলে ফার্স্টে দেখলাম। আর কি দেখবো, মোটামুটি পেশেন্টের কনসাস, অ্যালার্ট, কোঅপারেটিভ হয়ে গেছে। আরেকটা যেটা দেখতে হয় সেটা হচ্ছে এর প্রপার মানে টাইম ওরিয়েন্টেশন, পার্সন ওরিয়েন্টেশন, এই ব্যাপারগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। কিভাবে, মানে ও কি দিন রাত কোনটা এখন চলছে সেটা পেশেন্ট বলতে পারছে কিনা। এখন কটা বাজে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ঘড়ি না দেখে, ডেফিনেটলি ঘড়ি না দেখলেও আমাদের একটা আইডিয়া থাকে যে এখন কটা বাজে বেসিক্যালি। যদিও এত গরম এখন সবসময় দুপুর 12টা মনে হচ্ছে, সন্ধ্যা 7টাতে হচ্ছে, এটা একটা ডিফারেন্ট। কিন্তু ঘড়ি না দেখলেও তুমি যদি সকালবেলা জাস্ট আলোটা দেখেই এবং কখন ঘুম থেকে উঠেছো দেখবে একটা ইনহেরেন্ট আইডিয়া আছে। তোমাকে একটা ঘরে যদি রেখে দেওয়া হয় উইথ প্রপার ডে লাইট, মানে ডে লাইটটাকে আমি ব্লক করছি না, ঘড়িটা সরিয়ে নিলাম, তোমার মোটামুটি একটা প্রপার আইডিয়া করবে। 9টাকে 10টা বলতে পারো বা 10টাকে 9টা বলতে পারো, বাট এম পিএম এ গুলিয়ে ফেলবে না সেই জিনিসটা। এটাও হতে পারে পেশেন্টের মধ্যে, এম পিএমটা উল্টে গেছে, রাতকে দিন বলছে, দিনকে রাত বলছে, তার একদম টেম্পোরাল যে ওরিয়েন্টেশনটা তার পুরোপুরি চলে গেছে। সেকেন্ড হচ্ছে পার্সন। এই যে ধরো ওকে এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তিটি কথা বলছে সে কে, ধরো চেনে না, না চিনলেও ও একটা আইডিয়া করতে পারবে যে ক্লাসরুমে রয়েছে, সামবডি ইজ গিভিং লেকচার, তাহলে কে কি এইটা মোরাললেস আইডিয়া হতে পারে। এটা নর্মালি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নর্মাল থাকবে। পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় হয় না, যে কারণে তোমরা দেখবে নার্সকে বলছে মেয়ে, পার্সন আইডেন্টিফিকেশনটা চলে গেল, বা বাড়িতে যে ডাক্তার দেখতে এসছে ও তো আমার কাকার ছেলে, এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো খুব কমন। তার মানে কি, তার পার্সন আইডেন্টিফিকেশন এবং ওরিয়েন্টেশনটা পুরোপুরি চলে গেছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল জিনিসটা। প্লেস, 3 নম্বর আসছে প্লেস। কোথায় আছো জিজ্ঞেস করলে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ বলে দেবে, হ্যাঁ। কিন্তু পেশেন্টের ক্ষেত্রে, বহু পেশেন্টের ক্ষেত্রে, হয়তো বাড়িতেও তোমরা দেখেছো, হসপিটালে ভর্তি বলে বাড়িতে আছি, বাড়িতে আছে বলছে আমায় কোথায় নিয়ে গেছে, বাড়ি নিয়ে চল, খুব কমন। তাহলে এদের এই যে টাইম, প্লেস, পার্সন ওরিয়েন্টেশনটা চলে গেছে। যেতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে যেতে পারে। কি কি কমন কারণ যাতে যেতে পারে, আইডিয়া কিছু? টাইম, হ্যাঁ, ব্রেন হ্যামারেজ মানে একটা স্ট্রোক, স্ট্রোকে যেতে পারে। আর একটা স্ট্রোক, ঠিক বলেছে। আর কিসে যেতে পারে? হ্যাঁ, ট্রমা, ট্রমা, মাথায় আঘাত লেগেছে, হ্যাঁ হতে পারে, ট্রমা হতে পারে। আর কিসে যেতে পারে? হ্যাঁ, সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম, হ্যাঁ হতে পারে, হতেই পারে, হতে পারে। অর্গানিক গুলো বলো আগে, অর্গানিক গুলো সাইকোলজিক্যাল হতে পারে, হতে পারে, হতে পারে। কেউ নিজেকে হয়তো রাষ্ট্রপতি ভাবছে, ক্যান হ্যাপেন, হতেই পারে ইয়ে করে। তো আসতে পারে এটা ইমপারসনিফিকেশন, এই সব এগুলো আসতে পারে। আর একদম বেসিক মানে এগুলো তো সাইকোলজি তো নট ভেরি এক্সপেক্টেড। আর কি হতে পারে? স্ট্রোকটা একদম পারফেক্ট বলেছে, এক্সপেক্টেড ফ্রম ইউ, স্ট্রোকটা বলতে হবে। হ্যাঁ, ব্রেন হ্যামারেজ বলেছে, হুইচ ইজ আ টাইপ অফ স্ট্রোক, ওকে অ্যাকসেপ্টেড। ম্যালেরিয়া, হ্যাঁ বলতে পারো, বলতে পারো। সবার সব ম্যালেরিয়াতেই লোকে ওরকম হয়ে যাবে না, সেটাও সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া যে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো বেসিক আনকনসাস কেন হচ্ছে, এই কারেক্ট, ঠিক বলেছে। হ্যাঁ, একটা ওটা দুটো খুব ভালো কথা হলো। একটা হলো বললো অ্যালজাইমার্স, মানে দ্যাট ইজ ডিমেনশিয়া। ডিমেনশিয়া এজ রিলেটেড ব্রেন ডিকে, ব্রেনটা আস্তে 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 যত বয়স বাড়বে বয়স বাড়বে বয়স বাড়বে ব্রেনটা আস্তে আস্তে যাবে। হ্যাঁ, এরকম ব্যাপার আমাদের দেশেও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। আর আউটসাইড কান্ট্রিগুলোতে, মানে যে উন্নত দেশগুলোতে এটা একটা খুব স্ট্রং প্রবলেম, ডিমেনশিয়া। আমাদের দেশে এমনই অবস্থা যে তার আগেই অন্য রোগে মরে যাবে, ডিমেনশিয়া অবধি ইউ ডোন্ট ওয়েট। আমরা ওই নিয়ে অত জাস্ট এখন হয়তো রিসেন্ট ফিউ ডিকেটস নিয়ে আমরা হয়তো আলোচনা করছি। তার আগে তো আমাদের মানে স্বাধীনতার পরে তো গড় আয়ু 40-40-এর আশপাশে ছিল। এখন যেটা খুব ভেরি ক্লোজ টু 70, আইদার দিস সাইড অর দ্যাট সাইড, আমার রিসেন্ট ভ্যালু মনে নেই। তো এইবারে আমাদের আস্তে আস্তে ডিমেনশিয়া লাইক ইস্যুস গুলো আসবে। এবং ইউকেতে এমন অনেক পেশেন্ট রয়েছে, এমন অনেক পেশেন্ট রয়েছে, বয়স যত তার থেকে তার গ্লুকোজ লেভেল কম, সুগার লেভেল। Can you imagine 90 বছর বয়স 85 সুগার, ফাস্টিং সুগার লেভেল। Can you imagine how they can keep themselves? এরা ট্রু ওল্ড এজ ডিজিজে মারা যাচ্ছে, এদের শুধু ডিমেনশিয়াতেই মারা যাচ্ছে। 101 বছর বয়সে গিয়ে ডিমেনশিয়ায় মারা যাচ্ছে। He just forget to live.
এরকম একটা কন্ডিশন চলে আসছে, বাঁচতে ভুলে গেছে, সব ভুলতে ভুলতে একদিন বাঁচতেও ভুলে গেল, কাইন্ড অফ দ্যাট। সো এই টাইপের একটা ইস্যু। আদারওয়াইজ আস্তে আস্তে আমাদের এখানেও ডিমেনশিয়ার প্রবলেম অনেকটা বেড়েছে, 70-80 যত পেরোবে তত ডিমেনশিয়া। তো অ্যালজাইমার্স ও যেটা বললো, দ্যাট ইজ সেনাইল ডিমেনশিয়া, বৃদ্ধদের মধ্যে হওয়া স্মৃতিভ্রংশ রোগ বেসিক্যালি। তাতে হতে পারে, তাতে সে ভুলে যেতে পারে, তার টাইম প্লেস পার্সন হয়ে যেতে পারে। ভীষণ কমন হতে পারে যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও একটা যাওয়ার জন্য গেল, সেটাও হয়তো নন এক্সিস্টেন্ট, আর খুঁজে পেলো না, আর ফিরলো না। এরকম বয়স্ক লোক বেরিয়ে চলে গেছে, দেখবে ওয়ান্টেড অনেক সময় মিসিং একটা করে ইয়ে দেয়। বয়স্ক লোক বেরিয়ে গেছিল, সে হয়তো জাস্ট কোথাও যাওয়ার জন্যই বেরিয়েছিল, বাট হি কুডন্ট মেক দ্য ডটস কানেক্ট আফটার দ্যাট, তো আর ফিরতে পারেনি। এই টাইপের জিনিস হতে পারে। তো এটা গেল ইয়ে। আর এও একটা ভালো বলেছে, সোডিয়াম কমলে। সো সোডিয়াম কমলে মানে ডিস ইলেকট্রোলাইটেমিয়া, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হলেও এই ধরনের টাইম প্লেস পার্সনের অদ্ভুত রকম সিচুয়েশন হতে পারে, এইটা খুব খেয়াল রাখা। আর সুগার কমলেও হতে পারে, গ্লুকোজ কমলেও হতে পারে। তোমাদেরকে কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হবে যেগুলো ইমিডিয়েটলি রিভার্সেবল, সেটা মিস করলে চলবে না। একটা পেশেন্ট তোমার কাছে এসে এরকম অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে বা অদ্ভুত একটা বডি পশ্চার নিচ্ছে, তার হয়তো দেখা যেত যে সুগারটা 40, টেস্ট করলে তুমি টেস্টই করলে না, হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়ে মরে গেল, হাইপোগ্লাইসেমিক কোমায় চলে গেল, এটা ডেঞ্জার। ডিমেনশিয়া ইউ কান্ট ট্রিট দ্যাট এফেক্টিভলি, ডেফিনেটলি। ওটা গত 15 বছর ধরে তার হচ্ছে, ওভারনাইট ইউ কান্ট ডু এনিথিং, এন্ড দ্যাট ইজ মোস্টলি ইরিভার্সেবল। Hardly we have some agents which will stop the progression of the disease. ওটা নিয়ে অত ভাবতে হবে না এক্ষুনি। মেন হচ্ছে যেমন স্ট্রোক, ফার্স্টেও বললো, ইফ ইউ কান্ট আইডেন্টিফাই স্ট্রোক, একটা লোক উদ্ভট কথাবার্তা বলছে, ও তো পাগল হয়ে গেল, এই করলে ইউ ডিডন্ট আইডেন্টিফাই দ্য স্ট্রোক। একটা লোক হঠাৎ করে চুপ হয়ে যাচ্ছে, কোনো কথা বলছে না, ইউ ডিডন্ট আইডেন্টিফাই যে এটার পিছনে হয়তো একটা হাইপোনেট্রিমিয়া বা এই জাতীয় কোনো একটা সিনারিও রয়েছে। সিভিয়ার ইনফেকশন, যেটাও বলার চেষ্টা করছিল, সেপসিস, তাতেও লোকে উদ্ভট হয়ে উঠতে পারে, হায়ার মেন্টাল স্ট্যাটাস ক্যান চেঞ্জ। সেখানে আমাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে সেপসিসের। ক্লিয়ার হলো? সেপসিসের মানে ওভারওয়েলমিং ইনফেকশন অল থ্রু দ্য বডি, এই জিনিসটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে, তাহলে দেখা যাবে ডিমেনশিয়া এটা অনেকটা ইমপ্রুভড হয়ে যাচ্ছে আর কি। যাই হোক, এখানে অনেকগুলো টার্ম আছে তোমাদের জন্য এখন একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। তাহলে এখন অব্দি যেগুলো পরীক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে, একটা হচ্ছে কনসাস কিনা, এই পয়েন্টগুলো লিখবে, অ্যালার্ট কিনা, কোঅপারেটিভ কিনা, অ্যাপিয়ারেন্স সেটা নর্মাল কিনা। নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স মানে এখানে তুমি এসছো মোরলেস একটা, যে যেরকম অ্যাপিয়ারেন্সে আসা উচিত, এটার কোনো এত কোয়ান্টিফিকেশন কিছু নেই এই জিনিসটা যে এইটাই অ্যাপিয়ারেন্স হবে, বাট দেখে তো বোঝা যাচ্ছে মোরলেস। একটা বহুত উদাহরণ, মাইকেল জ্যাকসনের মতো একটা ড্রেস পরে কেউ চলে এলো, আসতে পারে, আমার বিরাট আশা সকলের প্রতি আর কি, আসতেই পারে, এসেওছে, খুব ক্লোজ টু দ্যাট এসেওছে গত বছর আর কি, মাইকেল জ্যাকসনের মতো। অনলি হাওয়াই চটিটা সেখানে একটু বেমানান ছিল, বাকিটা মাইকেল জ্যাকসনই লাগছিল। তাহলে হাওয়াই চটি পরে যদি মাইকেল জ্যাকসন আসে, এরকমও এসছে। হ্যাঁ, এবছর এখনো পাইনি, তোমরা চেষ্টা করো, অনেকটা সময় এখনো বাকি আর কি এবছর শেষ হতে। হ্যাঁ, তো এইগুলো থেকে তার এখন ডিমেনশিয়া হচ্ছে কি হচ্ছে আই এম নট শিওর বেসিক্যালি, নাকি স্ট্রোক হয়েছে আই এম নট শিওর বেসিক্যালি। যাই হোক, তো তবে আনকনসাসনেসে আছে, কারণ সে বুঝতে পারছে না, তাকে যদি ইনডিরেক্টলি বলা হয় সে বুঝতে পারছে না যে এটা একটা প্রবলেম, এই জাতীয় একটা জিনিস। প্রবলেম আর কিছু না, তুমি একটা যেখানে ব্লাড নিয়ে ডিল হচ্ছে সেখানে হাওয়াই চটি পরে না যাওয়াটাই বেটার। কভার্ড শুটা ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট। যেখানে একটা নিডল প্রিকও তো হতে পারে, আমরা তো জানি না কার এইচবিভি আছে, হেপাটাইটিস বি আছে, আমরা তো সেটা জানি না। তো এই জাতীয় জিনিসগুলো এখানে ক্লিয়ার রাখা হয়ে গেল। আচ্ছা, এটা গেল ফার্স্ট। এইবারে আমাদের আসবো হচ্ছে বেশ কয়েকটা, একটা হচ্ছে মেন্টাল স্টেট, এরপরে আসছে হচ্ছে মুড বা অ্যাফেক্ট। মুড বা অ্যাফেক্ট, তো একটা লোকের সাথে কথা বলে অনেকগুলো অপশন আছে, অনেকগুলো স্কেল আছে যেগুলো দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। মুড আর অ্যাফেক্ট অর্থটা একটাই, মানে এ কি চিয়ারফুল আছে, এ কি মোটামুটি নর্মাল আছে, নাকি ভীষণ দুঃখে রয়েছে, এই জাতীয় জিনিসগুলো হচ্ছে মুড অ্যান্ড অ্যাফেক্ট। এই কয়েকটা আইডিয়া আমাদেরকে একটা পেশেন্ট দেখে বুঝে যেতে হবে। তারপরে আমাদের এর পরের যে স্টেপটা আসবে সেটা হচ্ছে স্পিচ, ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজে অনেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে। কোনো আইডিয়া আছে ল্যাঙ্গুয়েজ কোথায় তৈরি হয়? কথা বলছি যে আমরা, ল্যাঙ্গুয়েজ কি ল্যারিংসে? আচ্ছা, তোমার যদি উপরের মাথাটা কেটে দেওয়া হয়, শুধু ল্যারিংস কথা বলতে পারবে এরকম করে? দেয়ার মাস্ট বি সামথিং এলস। ল্যারিংস ডেফিনেটলি ইজ দ্য, মানে ল্যারিংস মানে কি? ল্যারিংস হচ্ছে ফ্লুইড, রেখে দিলে বাজবে না, ইউ নিড সামবডি টু প্লে দ্য ফ্লুইড। তো সেটা কে করছে? আবার ফ্লুইড ছাড়া ফ্লুইড বাজবে না, এটাও অদ্ভুত ব্যাপার। সো একটা লোক, হ্যাঁ আচ্ছা, এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে, ফ্রন্টাল লোবও রয়েছে, টেম্পোরাল লোবও রয়েছে, এটার একদম সেপারেট ক্লাস হয়। আমাদের কয়েকটা জিনিস স্পিচের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ব্রোকাস এরিয়া বলে, হার্ড অফ দিস এরিয়া, আরেকটা হচ্ছে ভার্নিক্স এরিয়া বলে।
ব্রোকাস এরিয়া আর ভার্নিক্স এরিয়া, এগুলোতে আমরা আসবো। তাহলে স্পিচে আমি ফার্স্টে কি দেখবো লোকটার? স্পিচের ভলিউম, যে প্রপার ভলিউম আছে কিনা। প্রপার ভলিউম মানে ক্লাস যখন হচ্ছে তখন আমাকেই বেশি বলতে হবে, তোমাদের কম বলতে হবে, ওইটা দিয়ে না। এটা প্রপার ভলিউম, যে একটা লোককে দেখলে বোঝা যাবে বা তার সাথে কথা বললে বোঝা যাবে যে তার যে ওভারঅল যতটা বলা দরকার ততটা সে বলছে কিনা, ফ্রিকোয়েন্সিটা প্রপার আছে কিনা, এটা এক নম্বর। দুই হচ্ছে সে যে কথাগুলো বলছে সেগুলো আদৌ মিনিংফুল না মিনিংলেস, দিস দ্য সেকেন্ড থিং। থার্ড হচ্ছে সে যে ফোনেশনটা করছে, যে ক্রিয়েট করছে সাউন্ডটা, সেই সাউন্ডটা ওয়েদার ইট ইজ এনাফ অর নট। তারপরে হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি, ফ্লুয়েন্সিটা আছে না নেই, প্রত্যেকটাতে দেখে আমরা কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারবো। এমন অনেক সিচুয়েশন আসতে পারে যে লোকটা যা বলছে ঠিক বলছে কিন্তু কোনো ফ্লুয়েন্সি নেই, ভেঙে 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 কিরকম, যেমন ও যেভাবে স্ট্রোকটা বললো প্রথমে, কোনো ফ্লুয়েন্সি ছিল না। তার মানে কি ওর এতে আমাদের ব্রোকাস এরিয়া ইস্যু আছে? সেরকম কিছু নেই। এই সরিটা হচ্ছে কনসাস আনকনসাস, সেরকম জায়গাতে কোন জায়গায় পড়বে সরি? কনসাস আনকনসাসে পড়বে না আনকনসাস কনসাসে পড়বে? যাই হোক, যেখানেই পড়ুক, যেখানেই পড়ুক। হ্যাঁ, এবারে যেটা গল্পটা আসছে সেটা হচ্ছে যে তাহলে একটা ফ্লুয়েন্সির জায়গাটা আসছে। এরকম অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যেখানে তুমি পেশেন্টকে একটা কথা বললে, তার একটা উত্তর সে দিল, তার ফ্লুয়েন্সি ইনট্যাক্ট রয়েছে, কিন্তু সে যেটা বললো সেটা সম্পূর্ণ মিনিংলেস। আমরা এটা পরীক্ষায় অনেক সময় দেখি। তো অনেক সময় যেটা বলে গেল সেটার মধ্যে ভীষণ ফ্লুয়েন্ট কিছু লোক বলে যায়, কিন্তু তার কোনো অর্থ নেই, অর্থহীন। এটা এক এমবিবিএস স্টুডেন্টদের হতে পারে, অথবা কিছু ক্ষেত্রে স্ট্রোকের মধ্যে হতে পারে, স্ট্রোক থাকলে হতে পারে। তো দুটো অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট। আরো যত দিন যাবে বুঝবে দ্য কোর্স এন্ড দ্য স্ট্রোক বোথ আর ইকুইভ্যালেন্ট আর কি, আস্তে আস্তে। যাই হোক, তো একটা হয় কি, তাহলে দুরকম হয়। কাউকে তুমি জিজ্ঞেস করলে কেমন আছো, সে উদ্ভট ভাবে বলে গেল সাদ্দাম হোসেন যখন ইরাকে ছিল তখন আমার খুব ভালো লাগতো। মিনিংলেস, বাট একদম হাসিও পাবে পেশেন্টের, এই এগুলোতে তখন হাসিও পাবে, একদম মিনিংলেস, কিন্তু তার কোনো ফ্লুয়েন্সিতে অসুবিধা নেই। আবার কেমন আছো, আমি ভালো আছি, চেষ্টা করছি ভালো থাকার, মিনিংফুল, কিন্তু দের ইজ আ স্ট্যাকাটো, একটু পরপর একটু পরপর সে যেন আটকে যাচ্ছে। এই দুটোর মধ্যেই প্রবলেম রয়েছে, দুটোতেই সমস্যা রয়েছে। 3 নম্বর একটা হচ্ছে তুমি জিজ্ঞেস করলে কেমন আছো, সেসব বুঝতে পারলো, বলতে পারছে না, তাহলে এখানে প্রবলেম আছে, অথবা জিভে প্রবলেম আছে কোথাও একটা। আরেকটা তো স্ট্যামারিং, দ্যাটস আদার থিং, টোটালি ডিফারেন্ট একটা এরিয়া। তো এই কয়েকটা জায়গা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। তারপরে আমরা আসবো হচ্ছে কগনিটিভ। কগনিটিভ আমি প্রত্যেকটা আলাদা দিয়ে দেবো, পয়েন্টগুলো বলে দেবো। কগনিটিভের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি দেখ, প্রথমত যেটা আমরা বললাম টাইম প্লেস পারসন, তো একটা দেখছি। এবারে এরপরে আসছে হচ্ছে মেমোরি। মেমোরির ক্ষেত্রে কি দেখবো, আমি একটা কথা ওকে বললাম, সেই কথাটাও রিপিট করতে পারছে কিনা, এটা 1 নাম্বার। 2 হচ্ছে শর্ট টার্ম মেমোরি, এই গত 2-3 দিনে যেটা ঘটেছে সেটা মনে রাখতে পারছে কিনা। লং টার্ম মেমোরি, বহু ছোটবেলায় যেটা ঘটেছে সেটা মনে রাখতে পারছে কিনা, হয়ে গেল। নতুন জিনিস শিখতে পারছে কিনা, নিউ লার্নিং স্কিল, সেটা একটা জায়গা আসছে। আর কি আসছে, আরেকটা হচ্ছে যে নতুন জিনিস কনস্ট্রাক্ট করতে পারছে কিনা। ওকে বলার একটা স্টার আঁকো, আমাদের এমনি নর্মাল কন্ডিশনে আমাদের মনে হতে পারে আমরা খুব ইজিলি একটা স্টার এঁকে দেবো, স্ট্রোকের পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ওই স্টারটা আঁকতে গিয়েই হাত কেঁপে টেপে একদম মানে হচ্ছে না, দেখবে কনস্ট্রাকশনাল এবিলিটিটাই চলে গেছে। এই জাতীয় বেশ কয়েকটা জিনিস আমরা দেখবো। ক্লিয়ার হলো? এই অবধি মোটামুটি একটা ওভারভিউ দিলাম। এবার স্টেপ বাই স্টেপ উই উইল গো ইনটু সার্টেন পয়েন্টস। ফার্স্ট অফ অল যেটা হচ্ছে যে তুমি চলেই যেতে পারো, এখন আর আমার বিশেষ কিছু লাগবে না অ্যাজ সাচ। জিসিএস, গ্লাসগো কোমা স্কেল, তো এই জিনিসটা কি? গ্লাসগো কোমা স্কেল, গ্লাসগো কোমা স্কেল, গ্লাসগো অ্যাকচুয়ালি একটা শহর যেখান থেকে বেসিক্যালি এটা এসেছিল, স্কটল্যান্ডে। খুব অনেক বড় বড় কাজ হয়েছে ওই গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে, মানে মেজর কাজগুলো হয়েছে এই অলমোস্ট, মানে ওখানে একটা এডিনবার্গ আছে, একটা গ্লাসগো আছে। এই ম্যাক্সিমাম যত বড় বড় কাজ, যেমন ধরো স্টিম ইঞ্জিন তৈরি করা, স্টিম ইঞ্জিনকে কনভার্ট করা এর জন্য, আমাদের কি বলে ইঞ্জিনের জন্য, মানে রেলের ট্রেনের ইঞ্জিনে ফার্স্ট একটা তো স্টিম ইঞ্জিন ডিফারেন্ট ছিল স্টেশনারি, সেখান থেকে ডাইনামিকে কনভার্ট করা, তারপরে আমাদের কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে শুরু করে প্রচুর কাজ এইগুলোতে হয়েছে। সিমিলারলি এডিনবার্গেও সেরকম ফার্স্ট হার্ট সার্জারি তোমার, তারপরে ক্লোরোফর্ম আবিষ্কার, এই জাতীয় যে একদম ল্যান্ডমার্ক জিনিসগুলো এই দুটো শহরে ডিউরিং রেনেসা অ্যান্ড লেটার
18th and 19th সেঞ্চুরিগুলোতে এই কাজগুলো এনিওয়ে হয়েছে। তো গ্লাসগো কোমা স্কেল দিয়ে তিনটে জিনিস আমরা দেখি। এক্ষুনি এই ইয়ারে তোমাদের মুখস্থ করতে হবে না জিনিসটা, শুধু আইডিয়া রাখবে এটা একটা 15 পয়েন্ট স্কেল। ওভারঅল পয়েন্ট হচ্ছে 15 গ্লাসগো কোমা স্কেলে, যেখানে আমরা তিনটে জিনিস দেখি, ই এম ভি, তিনটে জিনিস দেখি, ই এম ভি। ইটা হচ্ছে আই মুভমেন্ট, এম হচ্ছে মোটর অ্যাক্টিভিটি, ভি হচ্ছে ভোকাল, কতটা ভয়েস ক্রিয়েট করতে পারছো। এই তিনটে জিনিস আমরা গ্লাসগো কোমা স্কেলে দেখি। ধরো একটা পেশেন্ট পড়ে আছে, তুমি গিয়ে তাকে ডাকলে, মানে দূর থেকে জাস্ট নাম ধরে ডাকলে, একজন শুয়ে আছে নাম ধরে ডাকলে, নর্মাল ক্ষেত্রে তোমাকে যদি নাম ধরে ডাকা হয়, যদি তুমি অ্যাওয়েক থাকো, কি করবে? চোখ খুলবে, খুলবে তো? নর্মাল ক্ষেত্রে তুমি চোখ খুলছো, ঠিক আছে। তারপর তোমাকে যদি একটা কিছু বলা হয় যে এই নাও এই পেনটা ধরো, ডেফিনেটলি ইউ উইল বি এবল টু হোল্ড ইট। নিজের কথাটা ভাবো, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা তোমার নাম কি, তুমি বললে আমার নামেই, উত্তর দিয়ে দিলে, তাহলে তিনটে জিনিস এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেল। তোমার আই মুভমেন্ট স্পন্টানিয়াস, তোমার মোটর মুভমেন্ট ওয়েল ডিরেক্টেড, ওয়েল কোঅর্ডিনেটেড। একটা পেন যদি কাউকে, একটা শুয়ে থাকা লোককে ধরতে হয়, তাহলে ফার্স্ট তাকে আইডিয়া করতে হবে যে কত ডিস্টেন্সে আছে, কত ডিস্টেন্সে আছে, এবং কোন জায়গা থেকে গিয়ে এই যে পুরো যে এই যে ফাংশনটা হচ্ছে মোটর স্কিলড মুভমেন্ট, এই পুরোটা করতে হবে। তিনটে জিনিস যদি প্রপার থাকে, তখন আমরা দেখি ফুল স্কোর গ্লাসগো ইয়েতে আসে। খারাপ কি করে হচ্ছে? এরপরে যেটা দেখা যাবে যে ফার্স্টে হচ্ছে আই মুভমেন্ট স্পন্টানিয়াস, তারপরে আই মুভমেন্ট কমে যাচ্ছে, আগের তুলনায় কম। তারপরে একটা কন্ডিশন আসবে যখন অনলি টু পেইনফুল স্টিমুলি পেশেন্ট আই মুভমেন্ট দিচ্ছে, আদারওয়াইজ আই মুভমেন্ট আসছে না, বা আই ওপেনিং এটসেট্রা আসছে না। আর লাস্ট হচ্ছে কোনো কন্ডিশনেই আই ওপেনিং এটসেট্রা আসছে না, যতই তুমি পেশেন্টটাকে পেইনফুল স্টিমুলি দাও বা যাই দাও। তো স্কোরিংটা ইউজুয়ালি হয় 4 থেকে 1, 4টে স্কোর, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 4, মিনিমাম হচ্ছে 1, 0 নয়, এইটা খেয়াল রাখার। পরবর্তীকালে মুখস্থ করতে হবে, এখন যেটা মাথায় রাখার যে স্কোরিং কিন্তু 0 নয় এখানে। তুমি যদি একটা লোককে প্রচন্ড চেষ্টা করো, এরকম ইউজুয়ালি আমরা তখন একটু পেইনফুল স্টিমুলাস দিয়ে দেখার চেষ্টা করি, তাতে যদি চোখ খোলে, জাস্ট পেইনফুলে খোলে, তাহলে স্কোর 2 দেওয়া হয়। আর যদি তাতেও না খোলে, তাহলে স্কোর 1 দেওয়া হয়। তোমার এখানে বোঝার, তোমরা আমায় বলো কোনটা বেশি খারাপ কন্ডিশন পেশেন্টের জন্য? চোখ খুলছে না, কোনোভাবেই চোখ খুলছে না, তাহলে 4 ইজ আ বেটার কন্ডিশন, 1 ইজ আ ব্যাড কন্ডিশন, 1 ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কন্ডিশন এর মধ্যে। এবারে এম এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? স্পন্টানিয়াস মোটর মুভমেন্ট থেকে শুরু করে নো মুভমেন্ট, এতটা ডিস্টেন্স অবধি, এই পুরো পার্টটা হচ্ছে 6 থেকে 1 অবধি আমরা আসি। স্পন্টানিয়াস মোটর মুভমেন্ট থেকে নো মুভমেন্ট। এর মধ্যে মজার ব্যাপার হচ্ছে, একটা হচ্ছে ফুল পাওয়ার নিয়ে মুভমেন্ট করছি স্পন্টানিয়াসলি, সেটা হচ্ছে হাইয়েস্ট স্কোর দেবো। তারপরে হচ্ছে সাব অপটিমাল পাওয়ার, পুরো পাওয়ার নেই কিন্তু আমি প্রপার ডিরেক্টেড মুভমেন্ট করছি, সেটা তার থেকে একটু কম। তারপরে পাওয়ারটা অনেকটা কমে এসছে, পাওয়ার অনেকটা কমে এসছে, কিন্তু তাও আমি মুভ করতে পারছি অ্যান্টি গ্র্যাভিটি, সেইটা তার নিচে। তারপরে অনলি উইথ দি এড অফ গ্র্যাভিটি, যখন গ্র্যাভিটি কাজ করছে তখনই মুভ করছি, অ্যান্টি গ্র্যাভিটি কোনো মুভমেন্ট করতে পারছি না, এটা হচ্ছে তার নিচে। তার থেকেও নিচে একটা টাইমে চলে আসছে যখন আমার কোনো মুভমেন্টই হচ্ছে না, বা অনলি ফ্লিকারস অফ মুভমেন্ট, মানে জাস্ট একটা ফ্লিকারস অফ মুভমেন্ট এই টাইপের হচ্ছে, আর একদম লাস্টেরটা হচ্ছে কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না। এই কয়েকটা স্কোর রয়েছে। এখানে মজার ব্যাপার যেটা আমাকে তোমাদের বলতে হবে, অ্যান্টি গ্র্যাভিটি আর গ্র্যাভিটি ডিফারেন্সিয়েট করবো কি করে একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে? অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মুভমেন্ট করতে পারছে কি পারছে না? হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট? হাতটাকে উপরের দিকে তুললাম, অ্যান্টি গ্র্যাভিটি হলো। আমি তুললে তো অ্যান্টি গ্র্যাভিটি হবে না, পেশেন্টকে তুলতে হবে অ্যাক্টিভ মোশন। আমি তুললে তো আমার অ্যান্টি গ্র্যাভিটি হচ্ছে, পেশেন্ট ধরো হাত তুলতে পারছে, এইটা কি? এই মুভমেন্টটা কি? অ্যান্টি গ্র্যাভিটি। তাহলে আমাকে যদি তুমি বলো যে উইথ দ্য এইড অফ গ্র্যাভিটি একটা মুভ করতে, তাহলে কি মুভ করবে? বা তোমরা যে বসে আছো, তোমরা উইথ দ্য এইড অফ গ্র্যাভিটি কি মুভ করবে? দেখো, ধরো এই বসে থাকা সিচুয়েশন, অ্যান্টি গ্র্যাভিটি হলো ক্লিয়ার প্রত্যেকে। এই অ্যান্টি গ্র্যাভিটি, এটা নিয়ে তো অসুবিধা নেই, অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মুভ করতে পারছি। ধরো আমি অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মুভ করতে পারছি না, আমার ধরো গ্লাসগো কোমা স্কেলে ডিউ টু সাম ডিজিজ আমার অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মুভমেন্ট নেই। এবার আমি কি বলবো? পেশেন্টকে কি দেখতে চাইবো? হ্যাঁ, নিচ থেকে পেন তুললাম, অ্যান্টি গ্র্যাভিটি। সেটাও অ্যান্টি গ্র্যাভিটি। against gravity control করাটাও অ্যান্টি গ্র্যাভিটি, গ্র্যাভিটি is still acting, somebody else with proper
with the aid of gravity. This movement 90 degree to perpendicular to gravity না, perpendicular to gravity, the gravity reaction তো জিরো হয়ে গেল। পারপেন্ডিকুলার টু গ্র্যাভিটি, তো আমার গ্র্যাভিটি তো নিচে টানছে আমাকে, তাহলে গ্র্যাভিটি রিঅ্যাকশন তো জিরো হয়ে গেল। তাহলে পেশেন্ট যদি দেখা যায় যে হাতটা তুলতে পারছে না, তখন বলে হাতটাকে পাশে সরান তো, যদি এটা করতে পারে তাহলেও আমি একটা স্কোরিং দিচ্ছি। ক্লিয়ার? 3 হয়ে যাওয়া মানে অ্যান্টি গ্র্যাভিটি, 3-এর নিচে এখন চলে গেল। আর তারপর দেখা যাচ্ছে জাস্ট ফ্লিকার হচ্ছে, আর কিচ্ছু আসছে না। ঠিক আছে? ভয়েসের ক্ষেত্রে কি আসছে? ভয়েসের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্পন্টানিয়াস ভয়েস, তারপরে তোমার যত নিচের দিকে নামতে থাকবে একটা টাইমে এসে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ইলেজিবল, কিছু বোঝা যায় না, এই জাতীয় কয়েকটা আওয়াজ করছে। সো তাহলে লোয়েস্ট স্কোর গ্লাসগো কোমা স্কেলে হতে পারে 3, প্রত্যেকটাতেই লোয়েস্ট হচ্ছে 1 1 1, ইট ক্যান নেভার বি 0। হাইয়েস্ট স্কোর উইল বি 15। 15-এর থেকে একটু নিচে এলেই মানে একটা কিছু ইস্যুস হয়েছে। নর্মাল প্রত্যেকটা লোকের ক্ষেত্রে হচ্ছে 15। এনিথিং 7 and below is কোমা। 7 and below হচ্ছে কোমা। স্কোরটা যখন ফেলবে তখন 7 এবং তার নিচে পার্টটা হয়ে যাচ্ছে কোমা। তো 7 or below is কোমা। হাইয়েস্ট স্কোর হচ্ছে, তোমাদের স্কোরিং এই ইয়ারে মুখস্থ করার নেই, হাইয়েস্ট স্কোর হচ্ছে 15 আর লোয়েস্ট পসিবল স্কোর হচ্ছে 3। 0 কখনো হয় না। সো এর উপরে বেস করে আমরা কি পাচ্ছি? অ্যান আইডিয়া অফ অ্যালার্ট কিনা, কনসাস কিনা, কোঅপারেটিভ কিনা, প্রত্যেকটা জিনিস পেয়ে যাচ্ছি। অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি দ্য জিসিএস কোর্স গিভস আস দি আইডিয়া যে কতটা খারাপ আছে, কোমাতে আছে না নেই। যদি কেউ কোমায় থাকে তাহলে অ্যালার্ট, কনসাস, কোঅপারেটিভের আর কোনো গল্প সেখানে থাকছে না। ডেফিনেটলি কোমায় থাকলে আর কি সেটার গল্প থাকছে আর কি, এটা গেল। আচ্ছা, স্কোরিং যদি খারাপ হতে থাকে, 15 থেকে ক্রমশ নিচে যাচ্ছে, কালকে 15 ছিল, আজকে 13, আগামীকাল তারপর দিন দেখা গেল 9, তাহলে পেশেন্ট খারাপ হচ্ছে ডিউ টু এনি রিজন। ধরো আমি অলরেডি একটা কনসেপ্ট পেয়ে গেছি যে স্ট্রোকের জন্য পেশেন্টটা খারাপ আছে, স্ট্রোকটা ইমপ্রুভ করছে কিন্তু স্কোরিং খারাপ হচ্ছে, তার মানে শুধু স্ট্রোক নয়, অন্য কোনো কারণও এর মধ্যে রয়েছে। হতে পারে সেপসিস হচ্ছে, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছিল, সেখান থেকে ওভারওয়েলমিং সেপসিস হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল এই জিনিসটা? এমন হতে পারে যে একটা লোক অ্যালকোহলিক উইথড্রয়াল নিয়ে এসেছিল, প্রথম দিন 12 out of 15 ছিল, অ্যালকোহলিক উইথড্রয়ালটা আমরা ট্রিট করে যাচ্ছি, তার স্কোরিংটা আরো খারাপ হচ্ছে। হতে পারে যে কোনো জায়গা দিয়ে মেলিনা হচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। মেলিনা মানে হচ্ছে ব্ল্যাক কালার স্টুল, মানে ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে থ্রু স্টুল। হতেই পারে অ্যালকোহলের পেশেন্টদের তোমার এখানে ভ্যারিক্স থাকে, ভ্যারিক্স মানে হচ্ছে ডাইলেটেড ভেন, বহু বছর ধরে অ্যালকোহল খাওয়ার জন্য ইসোফেজাসের নিচে ডাইলেটেড ভেন, ওই জায়গায় যদি ব্লিডিং হয় তাহলে সিভিয়ার ব্লিডিং হয়, আর পুরো ব্লাডটা বাইরে দেখা যায় না, ভিজিবল ব্লিডিং হয় না, সেটা থ্রু স্টুল বেরোতে শুরু করে। থ্রু স্টুল যত ব্লাড লস হবে হিমোগ্লোবিনটা কমবে, যত হিমোগ্লোবিন কমবে তোমার কনসাস লেভেল তো কমবে ডেফিনেটলি। তখন তোমাকে এই জিনিসগুলোকে ভাবতে হবে। আমি তো অ্যালকোহল উইথড্রয়াল ট্রিট করে দিলাম, তারপরেও কেন খারাপ হচ্ছে, মানেই কোথাও অন্য কিছু রয়েছে হুইচ ইজ স্টিল নট আনসার্ড। ক্লিয়ার হয়ে গেল? আচ্ছা, এরপরে মুড বোঝার অসংখ্য স্কেল আছে বেসিক্যালি তোমাদের জন্য এই ইয়ারে, জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার দ্য মুড ইজ নর্মাল, ইলেটেড উপরে অর ডিপ্রেসড। মুডের 3টে ডেফিনিট ডিভিয়েশন তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে মুড নর্মাল, আরেকটা হচ্ছে ডিপ্রেসড, মুড ডিপ্রেসড, আরেকটা হচ্ছে ইলেটেড মুড অর এলিভেটেড মুড। ইলেটেড, ELATED। ইলেটেড মুড মানে কি? অনেককে দেখবে গান বাজনা পারে না, হঠাৎ করে রাস্তায় মাইক নিয়ে গান করতে নেয়, দ্যাট ইজ ইলেটেড মুড অল অফ আ সাডেন। হ্যাঁ, এই টাইপের জিনিসগুলো, এটা তুমি রাস্তায় অনেক সময় দেখবে। অনেক সময় খুব কিছু জায়গাতে লুনাটিক কিছু লোক তো রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, যাদের ট্রিটমেন্ট হলে হয়তো ভালো হতো কিন্তু হয়নি, হঠাৎ করে সে নিজেকে ট্রাফিক পুলিশ মনে করে রাস্তায় কন্ট্রোল করছে, দ্যাট ইজ ইলেটেড মুড। এটা হচ্ছে ম্যানিক ফেজ। 3 ধরনের ফেজ হয়, একটা হচ্ছে ম্যানিক মানে সে উপরে রয়েছে, একদম উপরে, মানে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিজেকে হয়তো ভাবছে আর কি, আর দিন সকালবেলা উঠে মনে করছে আমি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ হোয়াট এভার, তার মধ্যে যাকে পছন্দ, ওবামা, ট্রাম্প বা বিডেন, যাকে অবশ্য বিডেন যদি কেউ নিজেকে মনে করে সেটা ইলেটেড মুড নয় আর কি, হোয়াট এভার, ট্রাম্প অব্দি ইলেটেড মুড ছিল। তো ম্যানিক এটা একটা হচ্ছে, এটা নর্মাল, আর এর নিচে হচ্ছে ডিপ্রেসড। ডিপ্রেসড এর ক্ষেত্রে কি দাঁড়াচ্ছে? ডিপ্রেসড মুডে তার কোনো কিছুই ভালো লাগে না, হ্যাঁ, তারও অনেকগুলো তোমার ভাগ আছে, যেমন ডিসথাইমিয়া মানে লো মুড কিন্তু অতটা নয়, ডিপ্রেশন হচ্ছে তার থেকে একটু বেশি। এগুলোর ক্ষেত্রেও টাইম রয়েছে, বেশ কিছু মাস ধরে চলবে, জিনিসটা ইমপ্রুভ করবে না। এবং ভীষণ ইম্পর্টেন্টলি
আগে যে জিনিসগুলো ভালো লাগতো সেটা এখন আর ভালো লাগবে না, এই টাইপের জিনিসগুলো হচ্ছে মুডের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি। নর্মাল মুড এটাও এগুলো সব সাবজেক্টিভ, বহু মানে বিরাট জায়গার উপরে রয়েছে। এটা মোটামুটি ম্যাক্সিমাম লোকই নর্মাল মুডের মধ্যেই রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে ধরো বাড়িতে কারোর একটা মৃত্যু হলো, তখন মুডটা একটু লো হচ্ছে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট ডিপ্রেশন, দ্যাট ইজ নর্মাল গ্রিফ রিয়াকশন। বাড়িতে কারো মৃত্যু হলে 7 দিন 10 দিন মন খুব খারাপ থাকবেই, ওটা কিন্তু ডিপ্রেশন নয়। এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স গুলোকে বুঝতে হবে। জাস্ট এটা ওভারভিউ ফর টুডে, এগুলো নিয়ে তোমাদের জাস্ট এই পয়েন্ট গুলো বলা। তাহলে মুড আমরা মোটামুটি বুঝে গেলাম। মুড ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু এফেক্ট, মুডটাই এফেক্ট, AFFECT। হ্যাঁ, টার্মটা করা হচ্ছে, এই টার্মটাই হচ্ছে মুড বেসিক্যালি। আরেকটা টার্ম আছে যে লেবাইলিটি অফ মুড, লেবাইল মুড, LABILE, এদের ফ্লাকচুয়েট করে। এই ভীষণ হাই, এই ভীষণ লো, এই মারাত্মক কাঁদছে, এই মারাত্মক হাসছে, ও ক্লোজ টু হোস্টেলে পাবে এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে। একদম উপরে যাচ্ছে, একদম নিচে যাচ্ছে, কোনো স্টেবিলিটি নেই। তো লেবাইল মুড, এটাই যখন মেজর ইয়েতে আসে, যে কোনো সাইকোলজিক্যাল ইস্যু যখন তোমার ডে টু ডে লাইফকে এফেক্ট করতে শুরু করবে, দেন ইটস আ ডিজিজ। যে মোমেন্টে তোমার বা তোমার পাশের লোক, হয়তো তোমার খুব রাগ হয়, অসুবিধা নেই, প্রবলেম হবে যেদিন তুমি ছুরিটা মারলে অন্যকে, সেই দিন থেকে প্রবলেমটা তারও হলো তোমারও হলো, দ্যাট ইজ দ্য থিং। তো যে কোনো সাইকোলজিক্যাল ইস্যু ডে টু ডে প্রবলেম যেই স্টার্ট করছে, তখন থেকে এটা ডিজিজের মধ্যে, এটা বেসিক আইডিয়ার মধ্যে এইটা, প্লাস ফর আ কনসিডারেবল পিরিয়ড, এতদিন ধরে। কিছু ডিজিজের অ্যাজ পার দ্য ডেফিনিশন কিছু 3 মাস ধরে যদি চলে তাহলে বলে, কিছু 4 মাস, কিছু 6 মাস, ডিউরেশনটাও এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট আছে। গেল। আচ্ছা, এরপরে আমাদের নেক্সট যেটা আসছে থটস। থটসের মধ্যে জাস্ট পেশেন্টের সাথে এমনি এখানে থটস কিছু বোঝা যায় না। থট যখন আমরা ইন্টারভিউ করি পেশেন্টের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারি থটসে কিছু জিনিস, কি ধরনের থটস তার আসছে। যেমন অনেক সময় দেখা যায় যারা খুব ডিপ্রেসড রয়েছে, তাদের সেলফ হার্ম তার থট আসে, বা হার্ম টু আদার্স, এই টাইপের ট্রিমেন্ডাস অ্যাঙ্গার, আনকন্ট্রোলড অ্যাঙ্গার, সেখান থেকে এই ডিপার্টমেন্টে সবাই বদমাস, জ্বালিয়ে দেবো, এই টাইপের যে থটস গুলো আসে, এগুলোও আসে। বিশেষ করে তো পরীক্ষা নেওয়ার পর 3 দিন তো আমি শান্তিনিকেতনে এই জন্য আসিও না, ঠিক 3 দিন পালিয়ে যাই, কারণ এরকম থটস কার কি আসবে নোবডি নোজ বেসিক্যালি, এই টাইপের একটা এগুলো। সিমিলারলি সেলফ হার্মের থটও ভীষণ কমন, কারো যদি ইয়ে থাকে যে নিজেকে ইয়ে করা। সেলফ হার্মের ক্ষেত্রে অনেকগুলো থটস মাথায় রাখতে হয়, যে যখন ইন্টারভিউ করতে হয় যে সেলফ হার্ম, ধরো কেউ ভাবছে, বুঝতে পারছো তো, সেলফ হার্ম ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড না, সুইসাইডাল আইডিয়েশন, যে তখন তোমাকে কয়েকটা জিনিস দেখতে হবে, যে সেই আগে অ্যাটেম্প্ট করেছিল কি করেনি ফার্স্ট অফ অল, এবং সবসময় খেয়াল রাখবে, জিজ্ঞেস করে বোঝার চেষ্টা করবে, এরকম যদি কারো আইডিয়েশন থাকে, যে ওয়েদার দে হ্যাভ আ প্ল্যান অর নট। কেউ বলতে পারে যে আমি নিজেকে শেষ করে দেবো, যে হয়তো মানে বিভিন্ন সংসারে কয়েকজন সারাদিনই বলে যায় যে আমি নিজেকে শেষ করে দেবো, এটা তারা 40 বছর ধরে বলছে। এর অর্থ হচ্ছে দেয়ার ইজ নো প্ল্যান, দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান প্ল্যান টু ইরিটেট, নো আদার প্ল্যান। এটা হার্মফুল নয়, এটা হার্মফুল, শেষ নিজেকে করবে না ডেফিনেটলি। শেষ কারা করতে পারে, যা যদি তাদের আগে একবার অ্যাটেম্প্ট কেউ নিয়ে থাকে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে নয়, এই ইয়ারে আমাদের অত দরকার নেই, পরবর্তীকালে মানে এগুলোর বাইফার্কেশনটা বলছি। সেকেন্ড, ওয়েদার দে হ্যাড আ প্ল্যান, প্ল্যান মানে সে, এন্ড ওয়েদার দে হ্যাড আ মেথড, এইটা 3 নম্বর। ধরো কেউ একটি মেথড, কোনো একটি ধরনের ওষুধ অনেকবার অনেকগুলো, সে কি এটা জোগাড় করছে, সে কি এটা জানে, সে কি এটা ভেবেছে, যদি দেখেও যে প্ল্যান আছে, মেথড আছে, দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস, সে এটা অ্যাটেম্প নেওয়ার চান্স কিন্তু তার অনেক বেশি। আবার যে আগে একবার অ্যাটেম্প্ট করে ফেলেছে, সে এবারে খুব চান্সে এই সাপ্লি পরীক্ষায় বেরিয়ে যাবে পাস করে। সো দিস ইজ ভেরি মানে ডেঞ্জারাস। সাপ্লি মানে হচ্ছে সুইসাইডের সাপ্লি পরীক্ষায়, আগেরটায় সাপ্লি পেয়েছিল, পরের পরীক্ষাতে দে উইল গো। তো এই জায়গাগুলোতে দিস আর রেড ফ্ল্যাগস। যখনই পেশেন্টের সাথে কথা বলবে এই জাতীয়, ট্রাই টু আইডেন্টিফাই যে এই মুড এফেক্ট, থট, থটের পরে আসছে হচ্ছে পারসেপশন। থট সেই সব নয়, পারসেপশন। এই ক্লাসটা হচ্ছে, ক্লাসটা কিন্তু বিভিন্ন লোক একই কথা শুনছো, একই জিনিস রেকর্ডিং হচ্ছে, বাট পারসেপশন প্রত্যেকের কিন্তু আলাদা হতে পারে, কাছাকাছি পারসেপশন আসতে পারে, বাট প্রত্যেকের কিন্তু পারসেপশন মানে একটা থট তুমি নিজের মধ্যে যে নিয়ে তোমার মধ্যে কি পরিবর্তন, হাউ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি টেকিং দ্যাট থট, সেইটা হচ্ছে পারসেপল। হ্যাঁ, না সে তো সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট করে, তো ডেফিনেটলি করে। তুমি ঠিক করে জিজ্ঞেস করো, ওটাই দ্য আর্ট অফ হিস্ট্রি টেকিং, ওটাই যে তার থট গুলো যদি তুমি তার থেকে বের করতে পারো। অনেক পেশেন্ট খুব সিম্পল জায়গায় থটের ইম্পর্টেন্স আছে।
তুমি 15 মিনিট ধরে পেশেন্টের সাথে কথা বললে, সবকিছু বললে, প্রেসক্রিপশন করে দিলে, গজগজ করে ভীষণ জ্ঞানী এরকম একটা ফেস নিয়ে করে দিলে, পেশেন্ট সারাক্ষণ ভেবে যাচ্ছে, তার থট হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন প্রত্যেকটা সাইড এফেক্ট আছে, আমি বলছে বলুক, আমি এরপরে হোমিওপ্যাথি খাবো। বাট ইট ইজ ইউর ডিউটি টু টেক ইট আউট, এক্সট্রাক্ট ইট। তুমি যদি ফার্স্টেই আমি বেশি জানি তুমি এরকম জানো এইভাবে স্টার্ট করো, তাহলে ওখান থেকে ও আচ্ছা ঠিক আছে, ও গেলেই আমি অন্যরকম করবো। এইখানটাতেও থট শেয়ার করাতে হবে, দ্যাটস দ্য আর্ট। এটা আমি তোমায় শেখাতে পারবো না, বা কেউই কাউকে শেখাতে পারবে না। টু সাম এক্সটেন্ট ইউ ক্যান পিক আপ ফ্রম দ্য পিপল হু ক্যান এক্সট্রাক্ট আ লিটল বিট, সেখান থেকে ধীরে ধীরে। কিছু লোকের ইমোশনাল কোশেন্ট বেটার থাকে, তারা এমনি বুঝতে পারতে শুরু করে। তো ইট ইজ সামথিং, মানে এই পুরো যে স্ট্রিমটাতে, মেডিকেল স্ট্রিমটাতে অনেক রকমের জায়গা রয়েছে, তার মধ্যে থট এক্সট্রাকশন ইজ সামথিং। মানে কেউ কেউ এর মধ্যে দেখা যায় যে সামবডি আর গুড অ্যাট হ্যান্ড স্কিল, সার্জেন হচ্ছে, কিন্তু ঠটফট কিছু বোঝে না, দরকারও নেই, কারণ ও তো অজ্ঞান আছে। সিম্পল একদম হায়ার স্ট্যাটাসটাকেই ব্লক করে তো সার্জারি হয়। হায়ার স্ট্যাটাস বন্ধ, তাহলে কোনো চাপ নেই, বোঝারও কিছু দরকার নেই, অজ্ঞান লোক ভালোই আছে, কি আছে তো এরকম ব্যাপার। কিন্তু থটসটা বের করা অ্যান্ড পারসেপশন বের করা, সেম কথা, এ একরকম নেবে, ও আর একরকম নেবে। সো এই পারসেপশন, তুমি একরকম বলে গেলে যে আপনার বাবার ক্যান্সার হয়েছিল, এই প্রশ্নটা করলে, বলো হ্যাঁ হয়েছিল, একজন বলবে এই জিজ্ঞেস করলো যে আমার বাবার ক্যান্সার হয়েছিল কিনা, আরেকজনের মাথায় সারাদিন ঘুরবে কেন জিজ্ঞেস করলো আমার বাবার ক্যান্সার, তাহলে কি আমারও ক্যান্সার হতে পারে। দিস ইজ পারসেপশন। এবং এখান থেকে একটা অবসেশনে জিনিসটা, সেম জিনিস ঘুরে 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 যাচ্ছে। এইগুলোকে বুঝতে হবে হায়ার ফাংশনের মধ্যে। ফর এক্সাম, নট মাচ অফ আ থিং। ফর এক্সাম, তোমার এই কয়েকটা কথা যেগুলো পয়েন্টগুলো বলছি, এট দি এন্ড অফ দ্য ডে যা পয়েন্ট বোর্ডে লেখা হবে, ওই পয়েন্টগুলো মুখস্থ করলেই 4 or 5 মিনিটস এই জিনিসটা হবে। 4-5 মিনিটসের তো ম্যাটেরিয়াল অলরেডি ইউ হ্যাভ গট। ওকে, আচ্ছা, এরপরে পারসেপশন গেল। পারসেপশনের পরে আমাদের লাস্ট হচ্ছে ইনসাইট। এই পয়েন্টগুলো জাস্ট লিখে নাও। এর মধ্যে যে কটা বলতে হয়, থট বললাম, পারসেপশন বললাম। পারসেপশন এভরিবডি আন্ডারস্টুড, এভরিবডি কুড পারসিভ পারসেপশন, ক্লিয়ার? এবারে আসছি ইনসাইট। ইনসাইট নিয়ে, ইনসাইট কি? ইনসাইট কি? ইনসাইট কি জিনিস? ওই তোমার পাশের বন্ধু খাতার ভিতরের পেজে কি লিখেছে সেটা দেখতে পাওয়া, হতে পারে। হোয়াট এলস? ইনসাইট কি? দু ধরনের সাইকোলজিক্যাল ইস্যুস হয়। একটা হচ্ছে একজন জানে তার সমস্যা আছে, আরেক দল বিশ্বাস করে না যে তার সমস্যা আছে। দু ধরনের সাইকোলজিক্যাল ইস্যু তুমি পেশেন্টের মধ্যে পাবে। একজন জানে, কিছু লোক হয়তো বেশি জানে যে তার সমস্যা আছে, মানে সমস্যা আরো বেশি, সে সেটাকে পারসিভ করছে। কিরকম কি কন্ডিশন? উদাহরণ দিলে বলবো, এগুলো তো সেন্টেন্সে বলা খুব ডিফিকাল্ট। উদাহরণ কিরকম? একজন তোমার কাছে পেশেন্ট চলে এসেছে যে ডাক্তারবাবু, আমার মন কখনো ভালো থাকে না, আমার মনে হয় যে আমি জীবনে কিছু করতে পারলাম না, আমার প্রচন্ড অপরাধ বোধ হয় বিভিন্ন জিনিসে, আমার মনে হয় যে আমার জন্য আমার ছেলেটার জীবনে কিছু হলো না, আমার একটা অদ্ভুত মানে এই জাতীয় জিনিসগুলো, এরকম পেশেন্ট পাবে। শুনে তো এটা খুব রিয়েল লাগছে, তো তো দিস ইজ ইনসাইট। এই যে কথাটা বললাম, এটা রিয়েল লাগছে তো, এটা এটা তো এরকম হয় তো, দিস ইজ ইনসাইট। কি ইনসাইট? ও জানে ওর সমস্যা আছে, এবারে সমস্যার কোয়ান্টিফিকেশন ইজ আপ টু ইউ। এক্স্যাক্টলি কতটা সমস্যা আছে, এমনও হতে পারে ওর পারসেপশনটা ভুল যে ওর সমস্যা আছে, বাট ও ট্রাই করছে, বোঝার চেষ্টা করছে এবং মানছে যে ওর সমস্যা রয়েছে। দিস ইজ ইনসাইট। আরেক ধরনের লোক আছে, পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসছে, আমি বলছি ওদেরকে কিছু হয়নি, কেন নিয়ে আসছে নোবডি। দিস ইজ ল্যাক অফ ইনসাইট। এটাও রিয়েল লাগছে, এটাও রিয়েল লাগছে। আপনার কি হয়েছে? আমার কিছু হয়নি, এরা নিয়ে এসছে, এরা নিয়ে এসছে, এরা এখন কিচ্ছু হয়নি, এই সমস্ত ফালতু লোক এরা আমাকে নিয়ে এসছে, আমাকে আমার ছেলে আমাকে দিয়ে সব সই করিয়ে নেবে বলে আপনার কাছে নিয়ে এসছে, আপনাকে দেখেও আমার খুনি মনে হচ্ছে। দিস ইজ ল্যাক অফ ইনসাইট। দু ধরনের লোকই তোমরা পাবে, ঠিক আছে? তো পারসেপশন, থট এবং ইনসাইট, এইখান থেকে তিনটে খুব সুন্দর জায়গাতে আমরা ঢুকবো। একটা হচ্ছে ডিলিউশন, একটা হচ্ছে ইলিউশন, আরেকটা হচ্ছে হ্যালুসিনেশন। এই টার্মগুলো এবং এগুলো কি জিনিস মনে রাখতে হবে। ডিলিউশন শব্দগুলো চেনা চেনা লাগছে একটু, হ্যাঁ? ডিলিউশন, ইলিউশন, হ্যালুসিনেশন। হ্যালুসিনেশনটা জানো, দেখি তাহলে কিরকম হ্যালুসিনেশন কি? আচ্ছা, ওকে, ভালো। কিরকম না, মানে কেমন আছো, ভালো আছো তো? দিস ইজ হ্যালুসিনেশন, আই ক্যান সি। এই তোমার সেদিন আসতে বললাম না,
this is hallucination. There is nothing, but I do believe and I can see. আমি কিন্তু এমনি না এ করছি, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একজন আছে। That is hallucination. That is এই ছেলেটা আমাকে মারতে চায়, এই ছেলেটা আমাকে মারতে চায়। তুমি বোঝানোর চেষ্টা করো, না 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 কি বলছেন, ও তো স্টুডেন্ট, ওকে অনেক না না আমি জানি ও মারতে চায় এবং ও ওই দিন রাত্রিবেলা প্ল্যান করছিল। দিস ইজ ডিলিউশন। ও করছিল না, যাই হোক, দিস ইজ ডিলিউশন। ইটস আ ফলস বিলিফ অফ সামথিং। আছে কি নেই? বোম আছে, এটা বোমের কাইন্ড অফ ডিলিউশন। এটা এটা একটু বোঝানো মুশকিল। হোয়াট উই ক্যান সে, ইলিউশনটা সিম্পল, ইলিউশনটা সিম্পল বলা হয়। দড়িকে যে সাপ দেখে, দ্যাট ইজ ইলিউশন। হ্যাঁ, কাইন্ড অফ। রজ্জুতে সর্পভ্রম যেমন বলা হয়, ওখানে ধরো একটা কিছু পড়ে আছে, বা চেয়ার, এই তো গাড়ি আছে একটা জিনিস, কিন্তু আমি ভুল ইন্টারপ্রেট করছি। ক্লিয়ার হলো? এই তো দুটো হাত আছে রে, নট লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, এইটা মানে এই দুটো, দিস ইজ ইলিউশন। তাহলে ডিলিউশন কি? ইটস আ কনসেপ্ট, ফলস বিলিফ, যেটা হার্ড টু চেঞ্জ। আমার মাথায় যদি ডিলিউশন একবার ঢুকে পড়ে যে মারতে চায়, তাহলে ওটা কোনো লজিক দিয়েই চেঞ্জ করানো যাচ্ছে না লোকটা। ক্লিয়ার? ডিলিউশন এরকম অনেক ডিলিউশনারি বিলিফ থাকে অনেকের এরকম, এবং সেটা মাস লেভেলেও পৌঁছাতে পারে, মাস হিস্টেরিয়াতেও পৌঁছাতে পারে। এই পৃথিবীর যত যুদ্ধ হয়েছে অনেক সময় এই ডিলিউশনকে বেস করে। খুব ক্লিনলি ভাবলে ওয়ার্ল্ড ওয়ার গুলো ডিলিউশনারি কনসেপ্ট না, যে আমি পিওর ব্লাড, বাকি সবাই ইমপিওর ব্লাড, এবং এটা আমি একা না, ক্রোর্স অফ পিপলকে আমি এটা বোঝাতে পারছি, দেন ওই ক্রোর্স অফ পিপল অ্যানাদার ল্যাক্স অফ পিপলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এইভাবেই হয়েছে জিনিসটা। সো দ্যাট ইজ আ মাস ডিলিউশন। ডিলিউশন, এবং তাদেরকে লজিকে ইউ কান্ট কাউন্টার। ওনলি ফোর্স যখন এসছে ফোর্স আফটার 6 years অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার, তখন থিংস স্টপড। ক্লিয়ার? আদারওয়াইজ ওর লজিকে কাউন্টার করতে পারবে না আমাদের। সো দিস ইজ ডিলিউশন। ক্লিয়ার হলো? ইলিউশন কি? সুইচ বোর্ডের জায়গায় না না হতো চকলেটের বক্স, অ্যাজ ইউ ফিল, হোয়াটএভার। তো এইটা ইলিউশন হচ্ছে। এইটা ইলিউশনে একটা ভাঙানোর সুযোগ থাকতে পারে। ইফ ইউ গো ওভার দেয়ার এজ সো, না না এটা তো ওই নয়, দে উইল স্টিল আন্ডারস্ট্যান্ড, ও আমার মনে হয়েছিল। এটার সাথে কিন্তু ভিজুয়াল অ্যাকুইটি কমে গিয়ে ভুল দেখাটা কানেক্টেড নয়। দুটো জিনিসের কনসেপ্টটা কিন্তু আইডিয়া করো। অন্ধকারে আমাদের নর্মাল লোকেরও দূরে একটা দড়িকে সাপ মনে হতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট ইলিউশন। আন্ডারস্টুড? সেটা চোখ খারাপ হওয়ার জন্য হচ্ছে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। আর যদি দড়ি দেখেও সাপ হচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট, চোখ ঠিক আছে তবু পারসেপশনে প্রবলেম, সেইটা হচ্ছে ইলিউশন। দুটো সাইমালটেনিয়াসও হতে পারে। ক্লিয়ার? তোমার যদি সাপের প্রতি আরো ভয় থাকে, তাহলে আরো বেশি চান্স হওয়ার, বিকজ অলরেডি পারসেপশনটা ডিস্টর্টেড। ক্লিয়ার হলো? অনেক সময় এগুলোকে আলাদা করা যায় না। আর হ্যালুসিনেশন, হ্যালুসিনেশনও মোটামুটি ঠিক বলেছে। প্রথমে এটা দেখালাম, এটা কি ছিল? ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন। আমি লোকটাকে খুব ভালো, ওই বিউটিফুল মাইন্ড বইটা দেখেছো কি, সিনেমাটা? হ্যাঁ, ওই দ্যাট ইজ হ্যালুসিনেশন। ওই একদম ওর যেরকম নতুন নতুন, মানে কিভাবে ওরা দেখবে ওইভাবে যেটা দেখে সেটাই কন্টিনিউয়াসলি ওরা করে গেছে। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে ওইটা এক নম্বর। দ্বিতীয় হ্যালুসিনেশন, এটা গেল ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন, আমি চোখে ভুল দেখছি, মানে একটা যে নেই তাকে দেখছি। আরেক ধরনের হতে পারে অডিটারি হ্যালুসিনেশন, শব্দ শুনছি, কন্টিনিউয়াস মনে হচ্ছে আমি মানে কেউ আমার সম্পর্কে কিছু বলে যাচ্ছে, এই দুজন বসে আমার বিরুদ্ধে কিছু একটা কথা বলছে, দিস ইজ অডিটার, এবং আমি সেটা শুনতে পাচ্ছি। কথা বলছে ভাবাটা ডিলিউশন, কথা শুনতে পাচ্ছি সেটা হ্যালুসিনেশন। প্রোভাইডেড ওরা সত্যি বলছে না, ওরা যদি বলে দেন দ্যাটস রিয়ালিটি, যেটা গেল আলাদা। তিন, আরো হয় গাস্টেটারি আসতে পারে, হ্যাঁ, অলফ্যাক্টরি আসতে পারে। অলফ্যাক্টরি হ্যালুসিনেশন, হঠাৎ করে পোড়া গন্ধ আসছে মনে হচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি আসছে না। ক্লিয়ার হয়ে গেল? এরকম অনেক সময় অলফ্যাক্টরি হ্যালুসিনেশন ভীষণ কমন। কনভালশন হওয়ার ঠিক আগে অনেকে পোড়া রাবারের গন্ধ পায়, দ্যাট হ্যালুসিনেশন, দ্যাট ক্যান বি দেয়ার। ট্যাকটাইল হ্যালুসিনেশন, গায়ের মধ্যে মনে হচ্ছে গোটা গায়ে কোনো পিঁপড়ে চড়ছে, ভেরি কমন। যারা ওপিয়াম নিয়ে নেশা করে তাদের অনেক সময় এই জিনিসটা উইথড্রয়াল হিসেবে হতে পারে। ইনসেক্ট ক্রলিং ফিলিং, ইনসেক্ট ক্রলিং ফিলিং, গায়ের মধ্যে দিয়ে যেন কেউ হাঁটছে। অনেক রকম ইয়ে হতে পারে, কারণ মনে হতে পারে অন্ধকারে হাঁটছিল, কন্টিনিউয়াসলি সামবডি ইজ টাচিং, এই মনে হয়, এটাও একটা টাইপ অফ ট্যাকটাইল হ্যালুসিনেশন থাকতে পারে। ক্লিয়ার? তাহলে পরীক্ষাতে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করা হবে, ডিলিউশন, ইলিউশন, হ্যালুসিনেশন। ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? এইটা পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হবে। এবার আমরা আসছি ল্যাঙ্গুয়েজ। কি কিছু বলবে? এটা অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করলে আইফোন করে নাও, তাহলে ভালো ছবিটা বুঝতে পারবে। এটা আর কিছু, হ্যাঁ, এটা কিছু না। সো ইট ইজ নাথিং বেসিক্যালি, মানে কার বুঝতে পারছো না, এটা তো রেজলিউশন ইমপ্রুভ করলে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। ওদের শেষ হোক, হ্যাঁ হ্যাঁ
না না, ও আরো সিরিয়াসলি বলেছে, আমি পারসিভ করছি ওর পারসেপশনটা রাইট নাও। ইয়েস, তারপর বলতে পারো। দেখো অনেক কিছু তো ইলিউশনের আছে না, যে ইলিউশনের অনেকগুলো সে আমরা ছবি দেখি না, স্পাইরাল কোনটা বাইরে কোনটা ভিতরে বুঝতে পারছি না, ওগুলো সব ইলিউশন। তুমি যদি সেই কনসেপ্ট থেকে বলছো তাহলে ইট ইজ দেয়ার। তুমি যদি বলো টেকনিক্যাল কনসেপ্ট থেকে তাহলে মেবি আ বেটার রেজলিউশন ইজ রিকোয়ার্ড অর আইসাইট ইজ রিকোয়ার্ড। বাট ওইটা হতে পারে যে কোন বক্সটা বড় কোনটা ছোট, এরকম অনেকগুলো এই টাইপের ইলিউশন, ভিজুয়াল ইলিউশন ক্রিয়েট করে। ইলিউশন আর্টিস্টও অনেক আছে আর কি, এরকম ওরা ক্রিয়েট করতে পারে। ইলিউশনটা অত প্রবলেমেটিক ইউজুয়ালি নয় যতটা ডিলিউশন এবং হ্যালুসিনেশনটা ডেঞ্জারাস। ডিলিউশন তো তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না লোকটার। হ্যাঁ, মিরাজটা ইলিউশন, হ্যাঁ মিরাজটা ইলিউশন। সেখানে ডেফিনেটলি তুমি যদি এরকম কন্ডিশনে দূরে মিরাজ দেখো আগেকার দিনে সিচুয়েশন, তাহলে তো আরো বেশি, মানে তোমার থ্রেশহোল্ড কমে গেছে, লজিক থ্রেশহোল্ড, ডিহাইড্রেটেড তো লজিক্যাল থ্রেশহোল্ডটা অনেক কমে গেছে, তখন তো আরো তাড়াতাড়ি ভাববে, যেটা চাইছো সেটা আরো তাড়াতাড়ি দেখতে চাইতে পারো। এটা স্টিল ইট ইজ ইলিউশন। তুমি যদি দূরে দড়িকে সাপ দেখো, প্রবলেম ইউজুয়ালি কিছু নেই। প্রবলেম ইউজুয়ালি সবগুলো যে প্রবলেম প্রত্যেকটাই যে আমাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে এরকম কিছু নেই। একটা সিনড্রোম আছে খুব সুন্দর, চার্লস বনেট সিনড্রোম বলে, লেখার দরকার নেই, একদমই লেখার দরকার, জাস্ট গল্প শোনো। এটা চার্লস পরে পরে পিজি লেভেল ক্রস করে আদৌ সারা জীবনে দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ আছে। সাইকিয়াট্রি নিয়ে কেউ কাজ করলে হয়তো একটা দুটো পেতে পারে। চার্লস বনেট সিনড্রোম ইউজুয়ালি কি হয়, হ্যালুসিনেশন যারা দেখে না, দ্যাট ইজ ভেরি স্ট্রেসফুল, ভীষণ স্ট্রেসফুল। মানে কিছু সময় হয় কি, অনেক সময় দেখবে ধরো ব্যাটার্ড চাইল্ড ছিল, ছোটবেলায় বাবা মা ভীষণ টর্চার করেছে, আমাদের দেশে তো তাও কম, বাইরে এগুলো খুব কমন, মানে পেরেন্টস ক্যান বি প্রিডেটর, এরকম সিনারিও এখানে কম নেই একদম যে তা নয়। হ্যাঁ, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমরা সবসময় রিপোর্টেড হয় না, জানা যায় না, প্লাস টু সাম এক্সটেন্ট কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে, কিছু চেঞ্জ আছে। বাইরে অনেক সময় দেখা যেতে পারে যে বাবা মা ছোটবেলা থেকে ভীষণ টর্চার করেছে, মারধর করেছে, অ্যান্ড ইট ওয়েন্ট ইনটু আপ টু ক্রিমিনাল এক্সটেন্ট, এরকম গেছে। সে কন্টিনিউয়াসলি ওটাকে কম্পেনসেট করার জন্য একটি ভালো বাবা মাকে হ্যালুসিনেট করছে। দ্যাট ক্যান হ্যাপেন, চার্লস বনেটে পড়ে আসছি তো, হ্যালুসিনেট করছে, সেইটা একটা, সেটা এক ধরনের সিনারিও। বাট আদারওয়াইজ মোস্ট অফ দ্য কেসেস হ্যালুসিনেশন ইজ কোয়াইট স্ট্রেসফুল। মানে তুমি যদি দেখো যে তোমাকে একটা ডেমন এসে মারতে আসছে রাত্রিবেলা, অ্যান্ড ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ফিলিং, হ্যালুসিনেশনের পেশেন্ট তো বুঝতে পারছে না যে এটা ইয়ে খারাপ, একটা বাঘ তোমায় তাড়া করেছে, নর্মাল লোক ওটা সিনেমা হিসেবে নিচ্ছে, আর হ্যালুসিনেশনের লোকের কাছে কিন্তু রিয়েল। সো অল দ্য অ্যাড্রিনার্জিক রেসপন্সের থ্রু দিয়ে তারা যাবে। সো ইট ইজ ভেরি স্ট্রেসফুল হ্যালুসিনেশন মোস্ট অফ দ্য কেসেস। চার্লস বনেট সিনড্রোমটা খুব অদ্ভুত হয়। চার্লস বনেট সিনড্রোমটা 71 বছরের এক ব্যক্তি, একটা ক্লিনিক্যাল একটা ছবি দিচ্ছি, 71 বছরের এক ব্যক্তি, তার ওয়াইফ হঠাৎ করে বলছে যে গত 2 বছর ধরে উনি ইমাজিনারি বিভিন্ন লোকেশন সুন্দর কথা বলে যাচ্ছেন। তবে জিজ্ঞেস করলে বলেন ওই তো আমার ইয়ে, ওই তো ধরো একটা যে কোনো পরিচিত লোক, এই তো আমার কাকা এসেছিলেন, কথাবার্তা বলছি, কাকা দেখছেন তো, এই তো বৌমা কথা বলছে, দিস কাইন্ড অফ দিস, একদম প্রপার কথা বলে যাচ্ছে হলো, কিন্তু অ্যাবসলিউটলি স্ট্রেস ফ্রি, কোনো রকম উনার মধ্যে পরিবর্তন কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, নর্মাল ব্যাপার। এরা মাঝে মধ্যে মানে প্রথমে অবাক হচ্ছে, তারপর যখন বলছে যে এরকম তো কিছু নেই, ও তখন বিশ্বাস করছে না, দূর কি বলছিস এরকম, সিম্পল, এইভাবে কথাটা চলছে। পরবর্তীকালে দেখা গেল উনার যখন চিকিৎসা শুরু হলো, তখন ফার্স্টে দেখা গেল ভিজুয়াল অ্যাকুইটি এমনি নর্মাল কত 6/6, উনার ক্ষেত্রে ওটা ভীষণ কমে গেছে, মানে একটা চোখে তো অলমোস্ট কিছু দেখতেই পাচ্ছেন না, আরেকটা চোখে ওই 3/6 বা আরো নিচে চলে এসেছে, মানে একেবারেই কমে গেছে, 1 নম্বর। 2, উনার পেরিফেরাল ভিশন ইজ টোটালি গান, মানে সেন্ট্রাল ভিশনটা হয়তো একটু আছে, পেরিফেরির কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছেন না। This is a fantastic scenario, this is a fascinating scenario, যেখানে the patient compensates the visual loss by hallucination. তো দেখতে পায় না বলে ব্রেন তৈরি করছে, পারসন ডাজন্ট নো, কম্পেনসেটরি রেসপন্স ব্রেন ইমেজ দিচ্ছে, ব্রেন ইমেজ তৈরি করে দিচ্ছে, and he is perceiving that image, but that image is not based on the light that is coming through here. ডিফারেন্স হয়ে গেছে। ইউজুয়ালি কি হয়, লাইট, ইমেজ, পারসেপশন, এই তো এরিয়া 17, এরিয়া 18, এরিয়া 19, লাইট চোখে পড়ছে, অপটিক নার্ভ, অপটিক ট্র্যাক, অপটিক কাজমা হয়ে একদম পিছনে অবধি চলে, অপটিক রেডিয়েশন, এরিয়া 17, 18, 19, কালার বুঝছি, মুভমেন্ট বুঝছি,
যা লাইট আসছে তার উপরে পিকচার তৈরি হচ্ছে। এখানে অদ্ভুত ব্যাপার, ক্যামেরা বন্ধ, ফিল্ম উঠছে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তো এই ধরনের এটা লেখার কিচ্ছু দরকার নেই, জাস্ট অ্যান এক্সট্রিম কেস আমি তোমাদের বলছি। তো হ্যালুসিনেশন, স্ট্রেস ফ্রি হ্যালুসিনেশন, ইট ক্যান হ্যাপেন, এটাও এক্ষেত্রে হতে পারে। এটাই কি একটা প্রশ্ন করছিলে তুমি? লাস্ট প্রশ্নটা কে করছিল? তুমি করছিলে না? কি বললে জানি কোশ্চেনটা? মিরাজটা নিয়ে। তো মিরাজ থেকে আমরা ওই মিরাজ ইজ ইলিউশন, এখানে দেখো একটা ইলিউশনারি হ্যালুসিনেশন ক্রিয়েট হয়েছে, দিস ওয়ান। তো ওভারল্যাপিং হতে পারে, জিনিসগুলোর ওভারল্যাপিং হতে পারে। ক্লিয়ার এই অবধি? সো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। 3টে প্যারাগ্রাফ আমরা অ্যাকচুয়ালি যাব, বাকিগুলো অতটা টাইম লাগবে না। মেন্টাল স্টেট হয়ে গেল। সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পিচ। ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পিচে কয়েকটা পয়েন্ট আগে লিখে নাও, এগুলো বলতে পারলেই হবে। আমি দেন আই উইল বি মুভিং আপ। কোয়ান্টিটি, কোয়ান্টিটি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পিচের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে কোয়ান্টিটি, সেকেন্ড হচ্ছে রেট। শব্দগুলো জাস্ট লিখে নাও, কোয়ান্টিটি, রেট, ভলিউম, ভলিউম, আর্টিকুলেশন। লিখতে পারছো তো? কেউ একজন 2-3 জন লিখলেই তার থেকে করে নিও। তাহলে কোয়ান্টিটি, রেট, ভলিউম, আর্টিকুলেশন, ওয়ার্ডস, আর্টিকুলেশন অফ ওয়ার্ডস। ওকে, হ্যাঁ, আর্টিকুলেশন অফ ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, মানে শব্দটা কিভাবে তৈরি করছে, আর্টিকুলেশন অফ ওয়ার্ডস। এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ফ্লুয়েন্সি। লাস্ট ওয়ান ইজ ফ্লুয়েন্সি। তাহলে একটা একটা করে আমরা বলতে থাকো এন্ড উই উইল এক্সপ্লেইন। 6টা-7টা পয়েন্ট বোধহয় দিলাম, পরীক্ষায় যে কটা মনে থাকে জাস্ট সেই কটাই বলে দেবে। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল কোয়ান্টিটি কি, কতটা সে কথা বলছে। একটা নর্মাল কোয়ান্টিটি তো আইডিয়া থাকে, কেউ অতিরিক্ত যদি বক 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 করতেই থাকে সেটাও ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, ফিল করতে পারবে। এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ার্ড কাউন্ট হয়তো নয়, সেম জিনিস আমার হয়তো বোঝাতে 200 শব্দ লাগছে, আরেকজনের 250 শব্দ লাগছে, একজনের 150 শব্দ লাগছে, কিন্তু ওই একই জিনিস বোঝাতে যদি আমি 2 লাখ শব্দ ইউজ করি, ডেফিনেটলি দ্য কোয়ান্টিটি সেখানে একটা প্যাথোলজিক্যাল লেভেলে পৌঁছেছে। বা ওই জিনিসটা বোঝাতে গিয়ে একটা বা দুটো শব্দের পর আমি আর কিছু বলতেই পারছি না, সেটাও একটা প্যাথোলজিক্যাল জায়গাতে পৌঁছেছে। কোয়ান্টিটিটা এখানে গেল। তারপরটা কি ছিল? রেট। রেট মানে ওই পার মিনিটে কতটা শব্দ, কতগুলো শব্দ আমরা ইউজ করছি। যদি অসম্ভব স্পিডে কিছু বলতে থাকি সেটাও তোমার কানে লাগবে, আবার একদম স্লো গোটা মিনিটে অতি কষ্টে 5টা শব্দ বলছি, সেটাও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তাহলে কোনো না কোনো জায়গাতে এখানে ইস্যু রয়েছে। 3 নম্বর ভলিউম। কিরকম ভলিউমের কথা বলছি, কিরকম ভলিউমের কথা বলছি, ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আপ এন্ড ডাউন যে এটা। তাতে কি হচ্ছে, কতটা আর্টিকুলেট করা, মানে কতটা শব্দ ক্রিয়েট করতে পারছি, সেটা এখান থেকে একটা আইডিয়া আছে। তারপরে আর্টিকুলেশন অফ ওয়ার্ড, এই যে ওয়ার্ড গুলো একটার পর একটা তৈরি করা, একটার পর একটা জোগাড় করা এবং একটা সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করা, এইটা হচ্ছে আর্টিকুলেশন। প্রবলেম হতে পারে, দু সাইডেই প্রবলেম যেতে পারে, আমরা প্রবলেমের এটা করবো জাস্ট। আর লাস্ট fluency you can understand, fluency everybody can understand, কোনটা fluency, কোনটা ফ্লুয়েন্ট, কোনটা ফ্লুয়েন্ট নয়। এইবারে ইউজুয়ালি অনেকগুলো ইস্যু আসতে পারে। একটা হতে পারে কেউ বাচ্চাদের মতো কথা বলছে। বাচ্চাদের মতো কথা বলছে মানে কন্টিনিউয়াস, ধরো একদম তুমি কুলিয়ে গেছো, হ্যাঁ এই বয়তে এরকম কথা বলা কি ঠিক, এই ধরনের দেখা যাবে একটা করে কনসোনেন্টকে সে বাদ দিতে যাচ্ছে, কনসোনেন্ট কন্টিনিউয়াসলি বাদ দিতে থাকছে, অর্ধেক কথা সে শুনতে পায় বা কন্টিনিউয়াসলি। ধরো একটা দেখা যাবে এ হয়তো দেখা গেল দটা উচ্চারণ করতে পারছে না, কি লটা উচ্চারণ করতে পারছে না, বা টাইট যেগুলো র উচ্চারণ করতে পারছে না, কন্টিনিউয়াসলি দে আর রিপ্লেসিং ইট উইথ সাম ইজিয়ার সিলেবলস। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি এটা দেখতে পাওয়া যায় যাদের ছোটবেলা থেকে ডেফনেস থাকে, কিছু জিনিস শুনতেই পায়নি, ফলে আর্টিকুলেশন করতেই পারেনি ছোটবেলা থেকে এই জাতীয়। আরেকটা হতে পারে সেটা হচ্ছে গ্রোথ ডিফেক্ট ছিল, ব্রেনের ডিফেক্ট, মানে ডেভেলপমেন্টাল ডিফেক্ট ছিল, কন্টিনিউয়াসলি এইভাবে এরা বলতে থাকছে। সেকেন্ড, হ্যাঁ কাইন্ড অফ আসছে, শুনতে পাচ্ছে না, অথবা ব্রেনের ডিফেক্ট হচ্ছে পুরো স্পেকট্রামটার মধ্যে। ওদের অনেকে কথা অনেক লেটে বলেও না, হ্যাঁ অনেক সময় যে ইন্টারাক্ট করতে হবে একজনের সাথে সেটা বুঝতেই পারছে না, বা সারাদিন নিজের মতোই থাকছে, বা নিজের মধ্যেই একটা রিপিটিটিভ মুভমেন্ট করছে, সারাদিন এই করে যাচ্ছে, ধরো রিপিটিটিভ মুভমেন্ট, সব ওই এটা রেট সিনড্রোম বলে, RETT এরকম অটিজম স্পেকট্রামের মধ্যেই এগুলো রয়েছে, সব ওভারল্যাপিং সিনড্রোম নিয়ে এক্ষুনি মাথা ঘামাতে হবে না, এটা গেল এক। সেকেন্ড আরেকটা হচ্ছে যেটা একটু আগে বলেছিলাম যে কেমন আছেন, সে একটা উদ্ভট 50খানা কথাবার্তা বলে চলে গেল আর কি। হ্যাঁ, তো উদ্ভট 50টা কথার মধ্যে জিজ্ঞেস করা হলো কেমন আছেন, নীল আর্মস্ট্রং যখন চাঁদে গেছিল তখন আমি ভালো ছিলাম, ইত্যাদি 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 ইত্যাদি। ওরা দিস ইজ ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া। অ্যাফাসিয়া মানে ল্যাঙ্গুয়েজ অর স্পিচ ডিফেক্ট। অ্যাফাসিয়া স্পেলিংটা লিখে রাখতে পারো, অ্যাফাসিয়া মানে স্পিচ ডিফেক্ট, হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফেক্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার, অ্যাফাসিয়া।
এটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া। তোমাদের অনেকে পরীক্ষাতে বলে কার্ডিয়াক সাইকেল, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস 10:10 বাজে এখান থেকে ছেড়েছিল, তারপরে এখানে আসার পরে অনেক কিছু বললো যেখানে হার্ট বাদে সব আছে পৃথিবী। দ্যাট ইজ ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া। ঠিক আছে, ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়াটা হয় ব্রেনে ভার্নিকিস এরিয়া রয়েছে, WERNICKE' ভার্নিক্স এরিয়া, সেইখানে যদি কোনো স্ট্রোক বা সেইখানে কোনো লিশন হয় তাহলে ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া হয়। মুখস্থ এক্ষুনি রাখার দরকার নেই, অ্যাফাসিয়ার আলাদা ক্লাস হবে। ক্লিয়ার? অ্যাফাসিয়ার শর্ট নোট পাবেই পরীক্ষাতে। আরেকটা হচ্ছে কেমন আছেন, তো ভালোই, দেখো কিরকম ভেঙে ভেঙে কথা ঠিকই বলছে কিন্তু কথার আর্টিকুলেশনটা খারাপ হয়ে গেছে। সো এটা হচ্ছে নন ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া বা ব্রোকাস অ্যাফাসিয়া। ব্রোকাস এরিয়া রয়েছে, সেইখানে যদি ইস্যু হয় তখন আমরা ব্রোকাস অ্যাফাসিয়া পাই দুটো। একটা হচ্ছে ভার্নিক্স অ্যাফাসিয়া, আর একটা হচ্ছে ব্রোকাস অ্যাফাসিয়া। ব্রোকাস অ্যাফাসিয়াতে হচ্ছে নন ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া, ভেঙে ভেঙে কথা বলে কিন্তু মিনিংফুল কথা বলে, নন ফ্লুয়েন্ট বাট মিনিংফুল। আর এই ভার্নিক্সে হচ্ছে মানে মিনিংলেস বাট ফ্লুয়েন্ট। অনেকগুলো জিনিস আছে, এরকম কনফ্যাবুলেশন বলে একটা জিনিস হয়, একই কথা বলে যাচ্ছে। অনেক স্ট্রোক পেশেন্টের দেখবে ফ্রন্টাল লোব এফেক্টেড হলে একই কথা বলে যাচ্ছে, ওরে বাঁচারে 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 বাঁচারে, ওরে ওরে ওরে, সেম কথা, ইউ উইল বি ইরিটেটেড বাট সেম থিং দে আর টেলিং। কনফ্যাবুলেশন ফ্রন্টাল লোবটা গেলে হয়, অনেক সময় কিছু সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ বা অ্যালকোহলিক উইথড্রয়াল, অ্যালকোহলিক ইনটক্সিকেশন, সেগুলো থেকেও এই জিনিসটা হতে পারে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে নিওলজিজম বলে। নিওলজিজম যে শব্দটা নেই সেই শব্দটা সৃষ্টি করছে, আছে এরকম লোকজনও আছে। নিওলজিজম নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করছে, যে শব্দগুলো এক্সিস্ট করে না সেগুলো সৃষ্টি করছে। দ্যাট ইজ অলসো আ পার্ট অফ দিস, এরকম স্পিচ ডিফেক্টের মধ্যে আছে। একটা হচ্ছে গ্লোবাল অ্যাফাসিয়া। গ্লোবাল অ্যাফাসিয়া মানে পুরো চলে গেছে, মিনিংও নেই ফ্লুয়েন্সিও নেই। সেটা হয় কি করে, যখন ওই তোমার ভার্নিক্স এবং ব্রোকা এ দুটোর মাঝের কানেকশন যেটা থাকে ওটাকে আর্কুয়েট ফ্যাসিকুলাস বলে, সেইটা চলে যাওয়াতে ওই জিনিসটা আসে। তো তোমাদের জন্য এখন মেইন মাথায় কি রাখার স্পিচের মধ্যে, প্রথম হচ্ছে অ্যাফাসিয়া ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার, স্পিচ ডিফেক্ট, এই কথাটা মুখস্থ বলতে হবে। দ্বিতীয়ত অ্যাফাসিয়ার টাইপের মধ্যে অ্যাটলিস্ট ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই যে সেখানে এক ধরনের মিনিংফুল বাট স্ট্যাকাটো, মিনিংফুল বাট দ্য প্রবলেম ইন আর্টিকুলেশন, এরকম কিছু একটা ইস্যু রয়েছে, হুইচ ইজ ব্রোকা নন ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া রয়েছে। দি আদার ওয়ান ইজ দ্য ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া, যেখানে কোনো মিনিং নেই কিন্তু লোকটার অসুবিধা হচ্ছে। এটা গেল। আচ্ছা, তারপরে আর কি পয়েন্ট ছিল, কোন পয়েন্ট অবধি আমরা এলাম? অ্যাফাসিয়ার, হ্যাঁ, ফ্লুয়েন্সি কামস আন্ডার দিস। ফ্লুয়েন্সি থেকে আমাদের মেডিকেলি যেটা ভাগ করতে হবে দ্যাট ইজ দিস। আচ্ছা, এবার লাস্ট আসছি, সেটা হচ্ছে কগনিটিভ ফাংশন। কগনিটিভের মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আমি প্রথমে যখন ও বসেছিল তখনই এখানে কিছু কগনিটিভের পার্ট করে দিয়েছিলাম। ফার্স্ট হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন টু টাইম প্লেস পারসন। তো পেশেন্টকে ডাইরেক্টলি জিজ্ঞেস করলে কটা বাজে মনে হয়, কোথায় আছেন, এখন কি সকাল না দুপুর, তিনটে প্রশ্ন, কাজ শেষ। ওরিয়েন্টেশন টু টাইম প্লেস পারসন, পেশেন্ট যা বলবে উত্তর সেখান থেকে, এখন কোথায় আছেন, উত্তর দিল হসপিটালে আছি, বাড়িতে আছি, তুমি বুঝে নিলে যে সে ঠিক ওরিয়েন্টেড আছে কিনা টু দা প্লেস। কোথায় আছেন হয়ে গেল, আপনি কে বা আমি কে, এই টাইপের একটা প্রশ্ন। নাম না জানতে পারুক বাট দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে তুমি কি কাজের জন্য তার কাছে এসছো, দে ক্যান আইডেন্টিফাই, না নর্মাল পারসন। তো সেইখান থেকে আমরা ওরিয়েন্টেশন টু টাইম প্লেস পারসন, এটা গেল এক নাম্বার। এরপরে আমরা চলে আসছি অ্যাটেনশন। সো অ্যাটেনশনের জন্য একটা স্কেল আমরা ইউজ করি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ডিজিট স্প্যান। এটা একটু বলে দিচ্ছি, ডিজিট স্প্যান হচ্ছে, ডিজিট স্প্যান, চলো এটা তুমি ভলান্টিয়ার হচ্ছ ডিজিট স্প্যানে, জোরে বলবে সবাই শুনতে পাবে, ক্লিয়ার? আমি যে লেটারগুলো বলবো বা যে ডিজিটগুলো বলবো, সংখ্যাগুলো বলবো, বলার পরে ইউ উইল রিপিট। 2, জোরে বলো, আরো জোরে বলো। 2 3, 1 4 3, 1 6 8 9, 1 6 8 10 5, 1 4 8 3 11 12। এভাবে চললে
এ পারছে, ইউজুয়ালি আমরা 9টা 10টা অবধি ইজিলি করে দিই, তারপর আমি নিজেই হয়তো ভুলে যাব, সেটাও আমার একটা ভয় হচ্ছিল আর কি করতে করতে মাঝপথে, সেজন্য আমি পরীক্ষা মাঝপথেই থামিয়ে দিলাম আর কি। ইউজুয়ালি আমাদের অ্যাটেনশন স্প্যান, ডিজিট স্প্যান মানে জিনিসটা তো বুঝলে যে কন্টিনিউয়াসলি একটা করে বাড়িয়েই যাচ্ছি, বাড়িয়ে ওকে রিপিট করতে বলছি, অথবা উই ক্যান অলসো শো হিম, দুটো অপশনই রয়েছে। ইউজুয়ালি আমাদের অ্যাটেনশনটা 7 ± 2, মানে 5 থেকে 9 মধ্যে ইউজুয়ালি থাকে, বাড়ানো যেতে পারে। সে মেমোরি মাস্টার অনেকে আছে যারা সে 50 60 70 দেখায় না, চোখ বুঝে বলে যাচ্ছে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ইস্যু। পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি 5-6 নিচে যদি জিনিসটা চলে আসে তাহলে কোনো একটা ইস্যু রয়েছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? এটা হচ্ছে অ্যাটেনশনের ক্ষেত্রে ডিজিট স্প্যান। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা যেটা আমরা আসবো সেটা হচ্ছে মেমোরি, শর্ট টার্ম মেমোরি, লং টার্ম মেমোরি। মেমোরির ক্ষেত্রে শর্ট টার্ম, লং টার্ম, আরেকটা হচ্ছে ওয়ার্কিং মেমোরি। সো ওয়ার্কিং মেমোরিটা টু সাম এক্সটেন্ট বইগুলোতে যাই বলুক, এই ডিজিট স্প্যান থেকেই ওয়ার্কিং মেমোরি কিন্তু মোরলেস আইডিয়া চলে আসছে। ওয়ার্কিং মেমোরি কোন মেমোরিটা? পরীক্ষাতে তোমার পাশে বসে কেউ একটা কিছু লিখছে, এক্সামিনার উল্টো দিকে জাস্ট তাকিয়েছে, ইউ হ্যাভ 3 সেকেন্ডস, তার মধ্যে জিজ্ঞেস করে দিলে ও একটা কিছু বলে দিল যে বাবর হুমায়ুনের বাবা ছিল। তোমার যদি ওয়ার্কিং মেমোরি ঠিক থাকে তাহলে ভালো, ওয়ার্কিং মেমোরি তোমার যদি খারাপ থাকে তাহলে হুমায়ুনকে বাবরের বাবা হতে হবে। ইট ক্যান চেঞ্জ। সো ওয়ার্কিং মেমোরি চাই যে কুইকলি শুনেই একটা ফোন নাম্বার একবার বললো, শুনে আমি মাথায় রেখে ডায়ালটা করে ফেললাম। করি তো আমরা এরকম জিনিস পসিবল, হ্যাঁ। তার 2 মিনিট পরে আবার যদি জিজ্ঞেস করে এই ফোন নাম্বারটা কি ছিল, ইউ উইল ফরগেট। তাহলে এইটা শুধুমাত্র ওয়ার্কিং মেমোরির মধ্যে রয়েছে। শর্ট টার্ম মেমোরির মধ্যে কি রয়েছে? রিসেন্ট মেমোরি যেগুলো রয়েছে, কালকে কি খেয়েছিলে, আজ সকালে কি খেয়েছো, পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবে, সে যদি প্রপার বলতে পারে আজ সকালে কি খেয়েছো, কালকে কি খেয়েছিলে, এই জাতীয় জিনিসগুলো যদি সে বলতে পারে তাহলে শর্ট টার্ম। লং টার্ম মেমোরির মধ্যে বহু আগে হওয়া জিনিসপত্র যদি সে মনে রাখতে পারে, তার মধ্যে জেনারেল নলেজও টু সাম এক্সটেন্ট, ভারত স্বাধীন কবে হয়েছিল, সেটা লং টার্ম এই জন্য নয় যে 47 সালে হয়েছিল বলে লং টার্ম, নো, সেটা এই কারণে কেন সে এটা পড়েছে বা জেনেছে বহুদিন আগে, তো হি ক্যান মেনটেন দ্যাট মেমোরি। ক্লিয়ার হয়ে গেল? যেটা এরকম পুরোনো টাইমে বা তোমার ছোটবেলার কোনো একটা ঘটনা বলো, দে ক্যান সে। সো এটা হচ্ছে লং টার্ম মেমোরি। ওয়ার্কিং মেমোরিটা তাহলে কুইক হচ্ছে, শর্ট টার্মটা হচ্ছে রিসেন্ট, লং হচ্ছে এই তিনখানা জিনিস। আচ্ছা, এইবারে এই করতে করতে হট করে আবার কাম ব্যাক করে তোমাকে প্রথম লেটারটা কি জিজ্ঞেস করেছিলাম? 2। তার মানে এর অ্যান্টেরোগ্রেড মেমোরিও হচ্ছে, মানে মেমোরি তৈরি করার ক্যাপাসিটিটাও রয়েছে। এক্ষুনি তো এই ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটা থেকে তো ফরওয়ার্ডেও ভাবলো এটা যে ওর মনে রয়েছে, কারণ এর পরে কি বলেছিলাম সেটা আমারও মনে নেই, সেই জন্য আমি এখানেই পরীক্ষা থামাচ্ছি আর কি। তো এইটা থেকে মনে হচ্ছে যে ওর ইন ফিউচার যে মেমোরি ক্রিয়েট করার ক্যাপাসিটিটা রয়েছে। অনেকে কিন্তু এটা পারবে না যদি পেশেন্ট হয়। ক্লিয়ার হয়ে গেল? ওটা তো রেট্রোগ্রেড, পুরনো যেটা হয়েছিল। অ্যান্টিরোগ্রেড মানে এখন থেকে ফার্দার যা ঘটবে সেগুলোর মেমোরি আমি তৈরি করতে পারছি কি পারছি না, এটা গেল। এরপরে আসছি ডিজিট স্প্যান, রিসেন্ট মেমোরি, ক্যালকুলেটিং এবিলিটি। ক্যালকুলেটিং এবিলিটি সিম্পল, পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবে 5 × 2 কত হয়, 100 থেকে 7 বাদ দিলে কত হয়, এই টাইপের। যদি কারো ক্যালকুলেটিং এবিলিটি চলে যায় সেটার নাম হচ্ছে অ্যাক্যালকুলিয়া, রোগটার নাম হচ্ছে অ্যাক্যালকুলিয়া। ক্যালকুলেটিং এবিলিটি, কিছু কিছু ফরেন কান্ট্রির পড়াশোনার সিস্টেম এমনই, সবারই ক্যালকুলিয়া রয়েছে, ছোট থেকেই স্মার্টফোন আর ইয়েতে পুরো ক্যালকুলেশন করে, তাতে একটা এরকম জিনিস ডেভেলপ হতে পারে। গেল। আচ্ছা, আর লাস্ট হচ্ছে কনস্ট্রাকশনাল এবিলিটি। কনস্ট্রাকশনাল এবিলিটি, এটার দেখো অনেকগুলো ইয়ে আছে, যেমন তোমাকে বলা হলো ডু দিস, একটা স্টার বানাও, একটা গোল বানাও, একটা রেক্টেঙ্গেল বানাও, এন্ড ইউ ক্যান কনস্ট্রাক্ট ইট। সো দিস ইজ আ কনস্ট্রাকশনাল এবিলিটি। পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় তারা নাও করতে পারতে পারে। একটা স্টোরি কনস্ট্রাক্ট করা সেটাও একটা কনস্ট্রাকশনাল এবিলিটি, বাট অতদূর অবধি আমরা ইন কেস পেশেন্ট অতদূর আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, সিম্পল জিনিসেই হয়ে যায়, বিকজ উই উইল আলটিমেটলি গেট দ্যাট। ঠিক আছে, এবারে কয়েকটা স্কেল আমরা ইউজ করি, ওভারঅল স্কেল, যার মধ্যে একটা নাম তোমাদের মনে রাখা দরকার, যেটা পুরোটা হয়, পুরো যা যা বললাম, মিনি মেন্টাল টেস্ট স্কোর অর মিনি মেন্টাল স্কোর। মিনি মেন্টাল স্কোর এটা একটা স্কেল, স্কেলের মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, এটা হলে এটা, এটা হলে ওটা, এটাতে এত মার্ক দেবো, ওটাতে, যেমন গ্লাসগো-কোমা স্কেল বললাম, স্কেল মানে পয়েন্ট, এটার জন্য অত পয়েন্ট, এটার জন্য তত পয়েন্ট, এইভাবে দিয়ে উইল মেক সামথিং। ঠিক আছে, দুটো টার্ম দিয়ে শেষ করব, যে দুটো পরীক্ষাতে আসে, দুটো টার্ম দিয়ে শেষ করব। একটা হচ্ছে অ্যাপ্রাক্সিয়া, এটা ধরো তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কি,
তিনটে সিনারিও হতে পারে যখন তুমি আনসার দিতে পারবে না, চারটে সিনারিও হতে পারে। এক হচ্ছে শুনতেই পেলে না তোমায় কি প্রশ্ন করলাম, হিয়ারিং ডিফেক্ট আছে, দেখতেই পাচ্ছ না এটা কি, এটা কি, উত্তর হলো কোথায়, যে দেখতেই পাচ্ছ না, হতে পারে এটা কি কোথায় বা কোনটা, এরকম প্রশ্ন আসতে পারে। তাহলে হচ্ছে ভিশন চলে গেছে। 3, তুমি এই জিনিসটা পৃথিবীতে আছে কোনোদিন দেখোইনি। মার্কারটা ইজিলি তোমাকে যদি এখন একটা মানে যেটা আমাদের ইয়েতে নেই, হয়তো কেমিস্ট্রির ল্যাবে একটা মারাত্মক কোনো সেন্সিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, অবশ্য তোমরা যেরকম ভাবে তৈরি হচ্ছে হয়তো আমাদের স্টেথোস্কোপ দেখেও কেউ একজন বলতে পারে ও এটা আছে, এরকম এরকম হয়েছে। স্পেসিফিক্যালি এটাই হাসি পাচ্ছে, বাট হ্যামারটা যে খোলা যায় আর সেখানে যে একটা শার্প এন্ড আসে, এইটা সাপ্লি পর্যন্ত লোকে মিস করে গেছে 1.5 বছর ধরে। মানে সেখানে যে হ্যামারের মধ্যে একটা শার্প এন্ড রয়েছে, প্যাটেলার হ্যামার, সেইটা তারা জানে না, এবং সেটা দিয়ে যে রিফ্লেক্স দেখতে হয়, তারা ব্লান্ট দিক দিয়ে রিফ্লেক্স দেখেছে, মোজার উপর দিয়ে দেখেছে, এরকমও ঘটনা ঘটেছে আর কি। তো সেটা তো একটা সেপারেট, পুরো এগুলো ডেফিনেশনেই ধরা পড়ে না আর কি, তার বাইরে। তাহলে এটা 3 নম্বর হতে পারে যে এরকম কিছু তুমি দেখোনি। 4র্থ, যেটা মোস্ট কমন, দেখেছিলে বুঝতে পারছো না। ক্লিয়ার? দেখেছিলে বুঝতে পারছো না। এটা কি? ক্যামেরা। এটা কি? ক্যামেরা। তুমি জানো, এখানে প্রত্যেকেই জানে মোটামুটি এটা ক্যামেরা, কিন্তু কোনো একটি পেশেন্ট সে দেখতে পাচ্ছে এটা একটা জিনিস হুইচ ইজ আ রেক্ট্যাঙ্গেলের মতো, তার নিচে একটা ট্রায়াঙ্গুলার একটা শেপ রয়েছে, ব্ল্যাক ইন কালার, একটা ছোট লাইট জ্বলছে, দেয়ার ইজ সাম গ্লাস, বাট কি এটা? আই কান্ট আইডেন্টিফাই ইট। সো ইনএবিলিটি টু আইডেন্টিফাই অবজেক্ট, দ্যাট ইজ অ্যাগনোসিয়া। জেনেও পারছো না। Inability to identify object, that is agnosia. চোখের জন্য প্রবলেম নয়, জিনিসটা দেখুনি বলে প্রবলেম নয়, সেম পেশেন্ট, এটা কি? পেইন, বলতে পারছে না, এটা দে আর ট্রাইং টু রিকালেক্ট কি ছিল জিনিসটা, বাট দে আর নট এবল টু আইডেন্টিফাই। এখানেও তাহলে কি কগনিটিভ ফাংশনে ইস্যু হয়েছে, ইনএবিলিটি টু আইডেন্টিফাই অবজেক্ট। সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাপ্রাক্সিয়া। কতজন জুতোর ফিতে বাঁধতে পারো এখানে? এক্সপেক্টেড এভরিবডি, রিয়েলি, তাই তো? অল অফ আ সাডেন আরো 30 বছর পর গিয়ে যদি সাডেনলি একদিন সকালে উঠে জুতোর ফিতেটা কিভাবে বাঁধে বুঝতে পারছো না, হলো এরকম একটা সিনারিও। বা গাড়ি চালাতে জানতে, এখন তুমি হঠাৎ করে অল অফ আ সাডেন বুঝতে পারছো না চাবিটা কোথায় দেয়, হুইচ ওয়ান ইজ হোয়াট। এখানে এই এরকম রিং শেপের এটা কেন দিয়েছে? ইভেন ওয়ার্স, দরজাটা কি করে খোলে? কান্ট, ইউ আর নট এবল টু ওপেন আপ দি ডোর। দ্যাট ইজ অ্যাপ্রাক্সিয়া, ইনএবিলিটি টু এক্সিকিউট প্রিভিয়াসলি লার্নড স্কিলড মুভমেন্ট। ইনএবিলিটি টু এক্সিকিউট প্রিভিয়াসলি লার্নড স্কিলড মুভমেন্ট। তবে ইউজুয়ালি আমরা প্রফে এটা পাই না, কারণ প্রিভিয়াস লার্নিংটা থাকে না, just inability, only inability থাকে। So inability to execute previously learned skilled motor movement, এটা হচ্ছে অ্যাপ্রাক্সিয়া। টু সাম এক্সটেন্ট ল্যাক অফ প্র্যাকটিসে যেটা হয় সেটা নয়, কিন্তু তুমি খুব ভালো ক্রিকেট খেলো, 10 বছর খেললে না, আগের মতন ভালো কভার ড্রাইভ মারতে পারবে না, দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্রাক্সিয়া। হ্যাঁ, ওটা ল্যাক অফ প্র্যাকটিসে এমনিই কিছু চলে যায়, ওইটাকে এক্সপ্লেন করা যায় সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি দিয়ে। প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট অ্যান্ড দি অপোজিট, এটা সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায়। অ্যাপ্রাক্সিয়া ইজ ডিফারেন্ট, এগেইন কগনিটিভ ফাংশন ইজ ডাউন। অলরেডি জানা সিম্পল কাজ, দরজাটাই খুলতে পারছি না, সে তো সারা জীবন খুলেছি, দরজাটাই আজকে বুঝতে পারছি না কোন দিকে যেতে হয়। ইট ক্যান হ্যাপেন। যেটা দেখে মনে হবে যে পেশেন্টটা খুব কনফিউজ রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ অ্যাপ্রাক্সিয়া। এই দুটো জিনিস নিয়ে আরেকটা আছে প্রোসোপগনোসিয়া বলে জিনিসটাকে, সেটা হচ্ছে ইনএবিলিটি টু আইডেন্টিফাই ফেস। আমাদের নর্মালি যে জিনিসটা ঘটে সবসময়, এগুলো একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, নর্মালি আমাদের যেটা থাকে, লোকটাকে দেখে চেনা যায়, নামটা মনে পড়ে না, দিস ইজ কমনার। এই ক্ষেত্রে প্রোসোপগনোসিয়াতে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে লোকটাকে দেখে, মানে নাম যদিও বলে দিতে পারবো, ফেসটাই আমি রেকগনাইজ করতে পারছি না। কে? ফেসটা ইজ ব্লাড, কাইন্ড অফ দ্যাট, আই কান্ট রেকগনাইজ দ্য ফেস। চোখে দেখতে পাচ্ছি, বাট দ্য পারসেপশন ইজ ব্লাড। এটার উপরেও সিনেমা হয়েছে, ওইগুলো দেখলে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে কি রকম দে ফিল। বেসিক্যালি ফেসটা ব্লাড, আই কান্ট। এভরিবডি এখানে ধরো এই ঘরের মধ্যে বসে আছে, এভরিবডি ইজ হ্যাভিং ডিফারেন্ট টোনস, ডিফারেন্ট কালার্স, ডিফারেন্ট টেক্সচার, বাট ফেস হ্যাজ নো ফেস ভ্যালু।
নো ডিমার্কেশন, সবগুলো ব্লার্ড ফেস আসছে। দিস ক্যান হ্যাপেন, দিস ইজ ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশন। শুধু ফেসটাই ব্লার আসছে, দে কান্ট রিকগনাইজ, ফেস রিকগনাইজ করে, ইটস আ ব্লার 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 দেখছে, শুধু ফেসটা ব্লার দেখছে। তোমার যদি চোখ খারাপ হতো তাহলে গোটা বডিও ব্লার দেখতে। ফেস তো দেখো কি হয়, আমরা যা দেখছি শুধু দেখলে তো হবে না, আমাকে পারসিভ করাতে হবে কোথায়, অ্যাসোসিয়েশন ভিজুয়াল কর্টেক্সে গিয়ে, যেখানে এরিয়া 18, সেখানে গিয়ে পারসিভ করাতে হবে। আমাদের এই যে ফেসিয়াল রিকগনিশনের জন্য যে পারসেপশন রাইট হেমিস্ফিয়ার দিয়ে হয়, তার সেপারেট জায়গা রয়েছে, সেখানে যদি স্ট্রোক হয়, দিস ক্যান হ্যাপেন। You are seeing an oval shaped substance, exactly the color I can see, but the texture I can't identify properly. তাহলে প্রত্যেকের মনে হবে সবাই বসে আছে, everyone is having a blur face, very unique scenario, ঠিক আছে? So that is the thing. তোমাদের পরীক্ষাতে কি করতে হবে, ফার্স্টে হচ্ছে যে যেরকম 3টে পয়েন্ট বললাম, সেই 3টে পয়েন্টে মেমোরিটা বোঝা, কগনিটিভ ফাংশন বোঝা, ওরিয়েন্টেশন, যে জিনিস, এইভাবে পুরো জিনিসটাকে বোঝা। পয়েন্টস গুলো মনে করে চলে আসবে, হ্যালুসিনেশন, ডিলিউশন, ইলিউশন, এই কোশ্চেন গুলো ভীষণ আসে। অ্যাগনোসিয়া, অ্যাপ্রাক্সিয়া, এই দুটোর ডেফিনিশন ইউজুয়ালি আসে, দ্যাটস অল। হ্যাঁ, অ্যাফাসিয়া হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্লোবাল অ্যাফাসিয়া।